My nickname is Kasim. You can call me Kasim. I'm from Sherpur, but I currently live at Potanga in Chattogram. I am happily married, blessed with two daughters and son. I am a job holder, service holder. My father is no more. My mother is alive. My mother is a homemaker. My wife also homemaker. There are six sisters and two brothers in my family. All brothers and sisters uh, established in their respective position. I am the eighth of my family. I have passed my SSC examination in Commercial High School in 2002, and I have passed my HSC examination in Jakarta Secondary College in Sherpur in 2004. I like, basically, I am a sports lover. I like to play football. I like to read motivational books. It it makes me motivated, and I enjoy traveling when I get free time. I uh, travel various places such as Pagambos Mosque in Bagirhat, uh, and I travel various districts in my country. I don't like smoking, telling lies, wasting time. I don't like dishonesty and hypocrite, addicted, uh, addicted people. I have a future plan to be a commission officer in Bangladesh Navy. That's all about today's topic. Thank you, sir. Thank you, everybody, for listening me with patience. I wish you a very good day. Please peace be upon all of us. ঠিক আছে। জি, তারপরে কে দিতে চান বলেন? ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। আমি দিতে চাই। জি বলেন। বাকি যারা হ্যাঁ I'm from Kuala, but currently I live in Dhaka, Denver. I am serving as Asal Developers Limited and also studying at BSc Engineering. I don't like smoke. I want to be a chief engineer. Thanks a lot. বেশ, আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে একটু আমরা শর্টকাট করব, আমরা পড়া আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমরা ইন্ট্রোডিউসটা সবাই দেওয়ার চেষ্টা করব, কারণ হচ্ছে আমি আবার বলছি, ইন্ট্রোডিউসটা আমি দেবো। নাম বলবেন, আমি অমুক, আমি এখন ইন্ট্রোডিউস দিতে চাই, তারপরে শুরু করবো, কেমন? জি প্লিজ। এবার সবাই চুপ হয়ে Assalamu alaikum. I want to introduce myself. আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি শাহারিনা বলেন। Do you hear me, please? জি জি শুনতে পাচ্ছি, বলেন শাহারিনা, কন্টিনিউ করেন। This is Chaudhuri Shahrina Runa. My home district is Manikganj, but I am currently living in Shawar Cantonment. At the time, I have many hobbies, but what was that hobbies? I am not explaining it because of I think it's not necessary to sharing here. At COVID-19, I resigned from my job. Now I am passing my breaking time. Very soon I want to involve in job again, inshallah. I am a people person that I believe, but I don't like to talk each other unnecessarily. I am natural leader. I was the brand ambassador of Green Civilization. It's a website group, but not popular. When I quit from it, then its activities are stopped. I wish to continue in future, inshallah.
Just now, I am the student of JB Edu Explore. I want to speak English fluently because of my bhabhi is foreigner. I cannot communicate or English well. That's why. That's it from me. Thank you so much. তারপরে হচ্ছে হাফিজ মিয়া বলেন। হাফিজ মিয়া নাই। তারপরে হচ্ছে তাসলিমা আক্তার বলেন। আমরা Hello, সময় নষ্ট hello, সময় Assalamualaikum. Good time to all of you. I হুম, want to like to introduce myself in front of people you. My name is Media Hassan Hafiz. I am from Ramganj. Currently, I am 16 years old. I am a student of class 12. The name of my college is Ramganj Golf College. I want to be a businessman. I am the son of Mr. Monfari and Mrs. Fatima Begum. My father is an ideal businessman and my mother is an ideal housewife. We are 5 members in our happy family. My grandfather is alive, but my grandmother is not alive. My favorite game is Free Fire. I love to play football. That's all about me. Thank you very much. ওকে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে মিথিলা মোস্তফা। মিথিলা মোস্তফার পরে শুরু করবেন হচ্ছে ফরিদুল ইসলাম। আমরা চেষ্টা করবো হচ্ছে 15-20 মিনিটের ভিতরে মোটামুটি কভার করার জন্য, এরপর আমরা আমাদের পড়াতে যাব। জি, মিথিলা মোস্তফা নাই, ফরিদুল ইসলাম বলুন। মোহাম্মদ শরীফ হোসেন মীর। আসসালামু আলাইকুম। জি, মানে ডাকবো, যাদের নাম জি, ডাকবো আসসালামু আলাইকুম। সাথে সাথে কারেন্টের মতো সাথে সাথে করতে হবে, এমন ভাবে কান সজাগ রাখতে হবে সবাই, কেমন? কারণ মনে করার এটা কোনো কারণ নাই যে জুম জি ক্লাস, জি অনলাইনে ক্লাস, শুয়ে থাকি বসে থাকি, এই সুযোগ নাই এখানে। কান খাড়া করে থাকতে হবে। জি, কন্টিনিউ কর। জি, আসসালামু আলাইকুম। Good time to all of you. Good evening. How are you all? Hope you all are fit and fine. Thank you very much for giving me such a great opportunity to say something about myself. It's an honor for me to introduce myself in front of you. My name is Mithila. I am from Dhaka. I live at uh, Gazipur in Mondol Market. My home district is uh, Shirazganj, but currently I live at Dhaka in Gazipur. Actually, I am a housewife. Basically, I am a sports lover. I love to play cricket. I like to read motivational books in my free time. It makes me self motivated. I enjoy traveling. It gives me pleasures. I don't like smoking. I don't like dishonest people. Sorry. ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, যতটুকু পারা যায়। আমরা তো শুরু করলাম, হ্যাঁ এটা তো এমন না যে কোর্স শেষ হয়ে জি গেছে, জি এটা শেষ ক্লাস, বিষয়টা এত হতাশ হবেন না প্লিজ। জি, এরপরে হচ্ছে ফরিদুল ইসলাম আছেন? নাই। নাজমুল হাসান আছেন? নাজমুল হাসান নাই। কনক আছেন? কনক নাই। সবাই রফিক, জয়েন করে ঘুমাই গেছে নাকি? রফিক আছেন? রফিক, আছে স্যার, আমি রফিক, বলি। জি রফিক বলেন, বাকিরা রেডি থাকেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Good time at all of you. Good evening. How are you all? Hope you all are fit and fine. Thank you very much for giving
me share a great opportunity to say something about myself. This is any honor of me to introduce myself in front of you. My name is Rafiq. I am from Madaripur. I live in Gazipur, but I grew up Madaripur. Actually, I am a student. জি আর আছেন? তাসলিমা আচ্ছা, ওনার কি শেষ? জি, তাসলিমা বলেন। স্যার তাসলিমা বলবো। জি জি, বলেন বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং টু অল গুড গুড of গুড you. ইভিনিং, এখন I মর্নিং না, গুড work. ইভিনিং। Good evening. I would like to introducing myself in four of the best you. My name is Taslim Akhtar. I am from Sunamganj, but living in Bagpir Bazar. I am in Bagpir Bazar. I am set of class student. I am name of my school এবং college, Rotterdam High School and College. I am going to be. I am in Sunamganj. I am the best of your Abdul Jabbar and mothers Salima Gatun. My family is the family. Babar Pasha is Kishim. We were Barajon. I have Jipika. I like goat. পছন্দ হয়েছে আমার টিকিট খেলা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন, যতটুকু বলেছেন ঠিক আছে। আচ্ছা, স্যার আমি যারা, সোহেল। হ্যাঁ ঠিক আছে, যারা জয়েন করেছেন কেউ বিরক্ত হবেন, কারণ হচ্ছে এটা যে প্র্যাকটিস সেশন। আমার প্র্যাকটিস প্রথম হয়েছিল, সেশন, এই জন্য সমস্যা হয়েছিল। আমাদের প্র্যাকটিস সেশন, সেজন্য কেউ বিরক্ত হবে না। আমরা সবার থেকে নিয়ে আমরা আমাদের পড়াতে যাবো, কেমন? সাদিয়া খান আছেন? সাদিয়া খান। স্যার এরপর আমি বলবো, আমি সোহেল। জি, সোহেল বলেন। সোহেলের পরে সাদিয়া খান, রেডি স্যার। আসসালামু জি। আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং, হাউ আর ইউ অল? থ্যাংক ইউ very much for giving me the opportunity to tell you something about myself. My name is Shoel Mia. My home district is Narayanganj, but I live at Pasrugi. I am a businessman. I have a one shop. Beside that, I am a student of JBD Explore. Basically, I am a sports lover. I I love I love to play cricket, but I play video games in my free time because don't have time or space. I want to be a successful businessman. Thank you আচ্ছা for ঠিক আছে, listening for. ঠিক আছে। তারপরে কার কথা বলেছিলাম? দেখেন, আপনারা সাহস করে যদি না বলেন, এই যে না বলতে বলতে আজকে এত বছর পর্যন্ত ইংলিশ বলতে পারেন, ঠিক আছে? সাহস করতে হবে, সাহস করে বলতে হবে। স্যার আমি বলি। নাম বলতে হবে। আমি তো এখানে অসংখ্য মানুষ, আমি অমুক, আমি বলতে চাচ্ছি। আমি নায়িকা হচ্ছে সুমি, আমি জি, বলতে হ্যাঁ চাচ্ছি। বলেন বলেন। Assalamu alaikum. Good evening. How are you all? Hope you all are fit and fine. Thank you very much for giving me such a great opportunity to say something about myself. I am Marufa in front of you. I am from Rangpur, but currently I live in Bogura. I am a student. I am studying in LLB at Bogura Law College. I enjoy traveling. It gives me pleasure. I don't like dishonest person. I want to be an advocate. Thank you for listening.
ওকে, ঠিক আছে, এই যে সাহস করে 2-3 সেন্টেন্স বলেছেন, যথেষ্ট। তারপরে সজীব। আসসালামু আলাইকুম। জি, সুজীব, বলেন বলেন, সময় নষ্ট না করে শুরু করেন। আসসালামু আলাইকুম। First of all, thank you, my respectful teacher. Such a great opportunity, something about myself. I am Shojib. I am from Gazipur, but I live in Kaliganj, my home district, Gazipur. Actually, my recently completed graduate BSc in engineering at Northern University, Bangladesh. But I am now student. Now I'm a student of JB Explore. Explore. Basically, I am a sports lover. I love to play cricket. I want to be a successful businessman. Thank you. ওকে, ফাইন। এই যে সাহস সাহস বাড়ছে না? সাহস জি বাড়বে, বলতে বলতে সাহস বাড়বে। তারপরে আর কেউ বলবেন না? সাইমা জান্নাত সাবা আছেন? Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম Sir, I am আসসালাম। Masoom Bhuiya. জি I want to say something. জি জি, প্লিজ। Assalamu alaikum. I am Masoom Bhuiya. I am from Kumilla Laksham. Now I am living at Dhaka. My present job started. I am in uh, now I am studied at Northern University from MBA. I completed my SSC exam is Nawab Fazil and Bahadurun Nasa High School, and I completed diploma in automobile engineering from Dhaka Polytechnic Institute. Then I am at now I am working at Ifad Group, supply chain team lead. That's all, sir. ওকে, ফাইন। এই যে সাহস করে বলছেন, একটু সাহস বাড়ছে কিনা? সাহস Yes, সাহস sir. বাড়বে, ঠিক আছে। যে তারপরে জি বলুন, নাম বলে শুরু করে দিন। Assalamu alaikum. Good evening. How are you all? My name is Kamul Hassan. I'm calling from Maniganj, my home district Maniganj. Now I'm a shopkeeper. My education SSC 2005 in Nasruddin ML High School. And then passed my HSC 2007 in Vidyalaya. Then I'm a sports lover. Favorite football. Favorite team Argentina. At present, my income are not left after family because then going to other country. জি, আচ্ছা। বলছিল কি কামরুল হাসান বলছিল নাকি? সাইফুল ইসলাম আছেন? সাইফুল ইসলাম, স্যার আমি আরেম আলেম ইসলাম বলতে পারবো স্যার? জি, নাম বলে শুরু করুন। জি স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamu alaikum. Good evening. Thank you so much for giving me an amazing opportunity to say something about myself. This is Alamin Islam in front of you. Basically, my home district is Brahmanbaria Nobinagar, but currently I live in Chattogram for my job purpose. I am a mariner. I have completed my training and right now I am a job holder. I have spent 24 years old in my beauty life. I like sports, traveling, and learning. I will be
honest and good person, and I would like to do something of my country. Thank you so much for your nice attention. Thank you so much. Assalamu alaikum. মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আর আমি কে কামরুল আছেন? হাসান, আমারটা কি হ্যাঁ, আপনার শেষের দিকে মনে হয় একটু মিউট হয়ে গেছে। Assalamu alaikum. জি, Hello, assalamu alaikum. জি, I am নাম Saeed বলে Hassan. I am Saeed হ্যাঁ, Hassan. I want to I am Saeed Hassan. I want to introduce myself. জি Can you hear me? জি জি শোনা যাচ্ছে, বলেন প্লিজ। Yes. Hi everyone. Very good evening to all of you. It's been my great pleasure to introduce myself before you. And I told my name, but I have also a nickname. This is Timon. I am from Shiazganj, but currently I have been residing at Dhaka because of my service. I have been serving in a multinational company. In my leisure time, I am reading some novels or motivational books and other books also. I am very much interested in traveling. I have traveled different countries except beyond Bangladesh. I have traveled to South American countries also. I like honesty and punctuality, but I dislike backbiting and cheating. I wanted to be a good presenter in English. That's why I am trying to speak English naturally, currently, fluently. That is why I get admitted into GP Edu Explore. I think the journey with the JB Explore will be very pleasant with me. If so, I do hope I would be my best version, inshallah. I want to thanks everybody and very good evening. Assalamu alaikum. ভালো বলেছেন, থ্যাংক ইউ। তারপরে আর কোনো? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu জি alaikum. Sir, হ্যাঁ, Miss Saba. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you all are doing well. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Saba. I am from Rangpur. I have applied for class 11 and I am also a student at JB Edu Explore, where I am learning spoken English. In my free time, I enjoy reading motivational books and traveling, which inspire me and give me joy. I also love ice cream. In the future, I hope to become a successful businesswoman and to abroad for higher studies. Thank you for listening patiently. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর হয়েছে। তারপরে জয়ন্ত। আসসালামু আলাইকুম। জি জি স্যার। বলেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Good evening. My name is Jayanto Sarkar. I am from Chandpur, but I live in Rupganj, Kanchon. Then exactly I am a student. I am a study and Green University I of have Bangladesh, questions. Department of Textile Engineering, major white processing. Basically I am a sports lover. Then I love play football, cricket, basketball. My future plan, I want to be future plan business. Thank you, sir. Thank you, everyone. ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনাদের এই ভাঙাচোরা ইংলিশ ঠিক করার জন্য ক্লাস করতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক করে দিব ইনশাল্লাহ, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তারপর হচ্ছে সামিহা আফরিন আছেন? সামিহা আফরিন, জি স্যার। জি, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ প্লিজ। Yes, sir. Hello everyone. Good time to all of you. I hope you all are doing well. My name is Sami Hafrin. I'm from Mymensingh. I have come to Dhaka for my studies. Currently, I'm pursuing a bachelor's degree in microbiology. Apart from my academics, I'm a music lover. I truly enjoy listening to different kinds of music in my free time. And for my future plans, I'm preparing to go abroad for higher studies. For that, I'm trying to improve and learn skills to achieve that goal. Thank you so much for listening. Take care and ওকে, goodbye. ইউ আর ওয়েলকাম। অসুবিধা নেই, আমার এখানে ইংলিশ শিখবেন এবং আমি প্রসেস করব বাইরে যাব, কোনো অসুবিধা নেই। আমি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কাজ করি 3-4 বছর যাব, সমস্যা নেই। আচ্ছা জি স্যার, স্যার। ইনশাল্লাহ স্যার। জি,
মূল কথা হচ্ছে টোটাল প্যাকেজ আমার কাছে আছে। কাম টু মাই ইনস্টিটিউশন, লার্ন ইংলিশ, সিট ফর আইএলটিএস এক্সাম, গো অ্যাব্রোড। আই উইল ডু ইচ এন্ড এভরিথিং ইনশাআল্লাহ। জি, তারপরে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ স্যার। ভিভো V2430 নাম লিখতে হবে। এই ভিভো দিব বলে ডাকতে পারবো না, কষ্ট হয় নামগুলো উচ্চারণ করতে। স্যামসাং SM নাম ঠিক করতে হবে। নাম নাম লিখবেন সবাই। আর জি, আর কে আছেন, কে আছেন বলেন বলেন, সময় নষ্ট করবো না আমরা। অনেকে আছেন কিন্তু বলছে কয়জন? আলামিন বলেন তো, আলামিন ইসলাম। আমি বলছি তো। বলছে, ঠিক আছে, দেখছেন আমি ভুলে গেছি। তারপরে হচ্ছে মাসুম বলছেন স্যামসাং। নামগুলো আসলে বলেন না, যারা স্যামসাং বিভিন্ন মোবাইলের নাম দিয়ে রাখছেন, নিজের নাম লিখলে হবে। আচ্ছা, আর সালাম কেউ কি আলাইকুম বল? স্যার, আমি জসীমউদ্দিন বলছিলাম। জি প্লিজ বলেন, শুরু করেন। আসসালামু আলাইকুম, গুড all for you. Good evening. How are you to all? My name is Mohammad Jasimuddin. I am from Kustia, but I am currently live at Midpur, Dhaka. Actually, I am a servicer as a smart printing solution, Gulshan Niketan, Dhaka. Because basically I am a esports lover. I love to play football. I want to be a businessman. Thank you so much. ওকে, ঠিক আছে। এবার নিশাত বলেন তো, নিশাত, এমদাদুল হক নিশাত। বলছে আমি নিজের নাম বলতে হবে, সারা লোকজন বলবেন, ভয় পায় শুধু শুধু। আসসালামু আলাইকুম। জি, বলেন বলেন বলেন। সময় নষ্ট করা যাবে না। শরীফ হোসেন মীর বলেন, শরীফ হোসেন মীর। আসসালামু আলাইকুম। আমি তো সবাই যে সুন্দর করে ইংলিশ বলতেছে, আমি তো অতটা পারি না। যা পারেন। আই এম শরীফ হোসেন মীর, আই এম ফ্রম, আপনার জেলার নাম বলবেন, এতটুকু বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। মাই নেম ইজ শরীফ, মাই ফ্রম কুমিল্লা। At my job purpose, living for Laksham. My married and in job. ওকে ফাইন। বলছেন তো, বলতে হবে। যখন আপনি আপনি সাপোজ হাঁটা শুরু করলেন, আপনার গন্তব্য হচ্ছে 20 মাইল হাঁটবেন আজকে। এখন আপনি 20 মাইল হাঁটবেন, আল্লাহ 20 মাইল হাঁটবো আজকে, শেষ হাঁটাই শুরু করেন, লাভ হবে? আপনি তো এক কদমও শুরু করলেন। জি না, 20 মাইল হাঁটতে হলে এক সরি কদম, স্যার, ইন্টারনেট 2 ডিসকানেক্ট হয়ে কদম। গেছে। জি, কেউ কিছু স্যার বলেছেন? ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে স্যার। আমি নিশাত স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, বলেন, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Hello everyone. Assalamu alaikum. Good time to all of you. Thank you very much for giving me such a great opportunity to say something about myself. Hello sir. I am from Noakhali, but currently I live in Dhaka. I have completed my BSc in Textile Engineering and Information Technology. We are 3 siblings, 1 brother and 2 sisters. I am a job holder. Right now, I am working in textile sector as a textile engineer. My hobby আচ্ছা ঠিক আছে। আর আর কেউ কি বলবেন? আর কেউ কি বলবেন, বলতে চাচ্ছেন? জি স্যার, আমি বলবো। জি, cricket and
দ্রুত বলবেন, দ্রুত। হ্যালো, আসসালামু জি, হ্যালো। আপনি বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি। সমস্যা। হ্যালো। ভাই আপনি বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি তো। স্যার আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা ইন্ট্রোডাকশনের সেশন শেষ করে দিচ্ছি যেহেতু আপনারা ভয় পান। দেখুন, জি স্যার, আহ, এটা চ্যাপ্টার ক্লাস দেন। বিষয়টা হচ্ছে নিজের সম্পর্কে যদি আপনি সুন্দর করে বলতে না পারেন তাহলে বাকিগুলো কিভাবে বলবেন? আমরা গত ক্লাসে এটা দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে নিজের সম্পর্কে বলতে হয়। আপনি একেবারে পুরাটা বলতে হবে বিষয়টা এরকম না। আপনাকে লিস্ট আপনি নিজের নামটা বলবেন, আপনি কোথায় থেকে মানে আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টটা বলবেন, আপনি কি স্টুডেন্ট না টিচার না কি করেন সেটা বলবেন। লিস্ট এগুলো বলেন, আপনি কি পছন্দ করেন পছন্দ গুলো সেগুলো বলবেন, আপনার ফিউচার প্ল্যান কি সেগুলো বলেন, যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে শব্দটা বারবার সবাই ভুল করছেন, বেসিক্যালি, বেসিক, বেই, বেসিকলি, বেসিকলি, কেমন? এটা দেখবেন। তো নিজের সম্পর্কে বলা আসলে কঠিন কিছু না। এবং যারা বলেছেন আমি এটা বিশ্বাস করি, বলার সময় মানে কি যে একটা ভয়ের মধ্যে ছিল, আল্লাহ কি যে বলতেছি, মানে ভয়ের মধ্যে ছিলেন আপনারা। ঠিক আছে, আপনারা মনে করতেছেন কেউ কথা বলবেন না, সবাই মিউট করুন, সবাই মিউট করুন। সবাই মিউট রেখেছেন? জি। ঠিক আছে। কিন্তু বলার সময় কি হয়, আপনাদের ভয় লাগে, এই ভয়গুলা কাজ করবে, দূর হবে কখন? বলতে বলতে নিজের সম্পর্কে বলার চেষ্টা করবেন। এটা যেহেতু লেকচার শিট সবার কাছে আছে সেটা দেখে নেবেন। আমরা গত ক্লাসে, মনোযোগ আছে কার কার? যাদের যাদের মনোযোগ আছে সবাই ইয়েস বলেন, ইয়েস। যাদের যাদের Yes, sir. Yes. Yes, sir. স্যার, ইয়েস স্যার, 100% মনোযোগ Get আছে। job. স্যার আচ্ছা মনোযোগ আছে। ঠিক আছে, মাত্র 5-7 জন 10 জনে বলছে, বাকিরা বলেন নাই, তার মানে তাদের মনোযোগ নাই। মনোযোগ রাখতে হবে। স্যার মনোযোগ আমরা আছে স্যার, একটু অসুস্থ স্যার আছে স্যার। মনোযোগ আছে স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ইন্ট্রোডিউসটা আমি 1 মিনিট বুঝিয়ে দিচ্ছি আবার। এটা আবার সবাই, এটা শুধু আপনি বাসায় একবার দেখে একবার পড়লে হবে না, আপনি এটা 10 বার বলবেন। একবার না পারলে দেখো শতবার, একটা কথা শিখছেন না ছোটবেলায়? আপনি একবার না পারলে সেটাকে বারবার করেন, জি। বারবার দেখেন, বারবার দেখতে হবে। যেমন আপনি শুরু করলেন গুড ইভিনিং দিয়ে শুরু করবেন, যেহেতু আমরা সন্ধ্যাবেলা এখন ক্লাস নিচ্ছি। আপনার নামটা বলবেন, থ্যাংক ইউ, অল অফ ইউ, হাউ আর ইউ, যেটা বলার দরকার বলবেন, নাম বলবেন। এখানে 4টা অপশন, একটা অপশন বলবেন মাই নেম ইজ, দিস ইজ বলবেন। আপনি কোথায়, আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট, আই এম ফ্রম কুমিল্লা বাট কারেন্টলি আই লিভ ইন ঢাকা, যে যেখানে থাকেন 3টা অপশন যে কোনো একটা বলবেন। এরপর আপনি এখন কি করছেন, আপনি কি স্টুডেন্ট, আপনি কি বিজনেস করছেন, জব করছেন, সেটা বলবেন। এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। তারপর আপনার ভালো লাগা খারাপ লাগা কি সেগুলো একটু বলার চেষ্টা করবেন। এরপর আপনার ফিউচার প্ল্যান কি সেগুলো বলার চেষ্টা করবেন। এগুলো তো ইন্ট্রোডিউস, এটা তো অনেক কঠিন কিছু না, সহজ জিনিস, এটা একটু দেখে নেবেন। আরো সহজ এটা, এটা প্রয়োজনে দেখে নেবেন। যাদের প্রবলেম হয় তারা আপনার উপরটা না দেখে এটা দেখেন, সহজটা দেখেন, এটা একটু সহজ আছে। এবং যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছেন তাদের জন্য এখানে কিছু শব্দ আছে। যেমন একজন বলছিল, আমার খুব ভালো লাগছে ওনার কথা শুনে, আম পিপল, আম আ পিপল পার্সন, এই কথাটা উনি বলছে, খুব সুন্দর। তো আপনি এটা বলেন, আম আ পিপল পার্সন মানে কি, আমি মানুষের সাথে মিশি, মানে নিজেকে বাপসাপ নিয়ে থাকি না, মানুষের সাথে মিশি, নতুন নতুন মানুষের সাথে আমি মিশতে পছন্দ করি, পরিচয় হতে পছন্দ করি, পিপল পার্সন আপনি এটা বলতে পারেন। আপনি জব করছেন, বলেন আই এম ভেরি হাইলি অর্গানাইজড, সেটা বলতে পারেন। আপনি ন্যাচারাল লিডার, আপনার নেতৃত্ব খুব ভালো, কেউ শুনে, মানুষ মানে আপনাকে, সেটা বলতে পারেন।
অনেক অ্যাডজেক্টিভ আছে, তো অনেক গুণাগুণ আমাদের মধ্যে আছে, হয়তো আমরা বলতে পারি না, পড়তে পারি না। শব্দগুলা ঠোঁটস্থ করবেন, গত ক্লাসে বলেছি। শুধু জবের শব্দ নয়, এগুলা এগুলো হচ্ছে আমার আপনার শব্দ, আমাদের লাইফের শব্দ। শব্দগুলা এগুলা মুখস্থ করে নেবেন, করে বলবেন। পরিশ্রমী, ফোকাসড, এগুলা মুখস্থ করে নেবেন, এগুলা মুখস্থ করে নিন। গত ক্লাসে এগুলো আলোচনা হয়েছে। তারপরে এই যে এক্সপ্রেশন, কথা বলার সময় ইয়েস নো অ্যান্সার কিভাবে দিবেন আপনি, এগুলো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি, রাইট? এগুলা ঠোঁটস্থ করবেন, মুখস্থ ঠোঁটস্থ বলার সময়। দুই একজন আমাকে মেসেজ করেছে ক্লাসের আগে, স্যার আপনি তো বেসিক থেকে পড়াচ্ছেন না, তো এর থেকে আর কি বেসিক পড়াবো, আমার আর জান নেই। সহজ জিনিস থেকে তো শুরু করেছে। আবার কেউ কেউ বলে যে এত সহজ জিনিস অনেকে মনে করতে পারে, কিন্তু অনেকে মনে করতে আরো সহজ দরকার। আর কি সহজ? আমরা তো বিভাগ দিয়ে শুরু করলাম, রাইট? দেখেন, বিভাগের আলোচনা হয়েছে গত ক্লাসে, প্রেজেন্টে, অ্যামিজার। মনোযোগ দেন প্লিজ, এই লেসনটা এখন মনোযোগ দেন। এখন 10টা 10, আমরা 10টা 30 40 50 শুধু এটা প্র্যাকটিস করব, শিখাবো, প্র্যাকটিস করবো। খেয়াল করুন, সবাই খেয়াল করুন, মনোযোগ দিন প্লিজ। দেখেন, অ্যামিজার পারেন, ওয়াজার পারেন আপনি। আমরা কোন সাবজেক্টের সাথে কে বসতেছে সেটা গতকাল ক্লাসে দেখিয়েছি, এবং এখানে ডিটেলসে বলেছি আই এর সাথে কারা হচ্ছে, ইজ এর সাথে কারা হচ্ছে। এরপর আই এর সাথে তো আই হচ্ছে আই এম। অতীতে যার সাথে বলেছি, যার সাথে ওয়াজ, যার সাথে ইজ, তার সাথে ওয়াজ, যার সাথে আর, তার সাথে আর। গত ক্লাসে বলেছি, দেখেছেন কিনা জানি না, কারা কারা দেখছেন Sir, এগুলা I সব? have জি, বলেন, about previous. Yes, Let's sir. আবার check বলুন। number 2. Please let's check page number 2. There have names of 7 days. I am saying about yesterday. Why you have written in Bangla yesterday? Why to? Why not tho? Is it typing mistake or correct? And query is also about okay. Is it O or এটা O? Okay is এটা this. ওকে, So হ্যাঁ, why ও হবে, October ও। is not October? If O is O, so why not? Please tell me about কোনটা কোনটা that বলেন O. প্রথমে। When ডেট O, ডেট ডেট কোনটা O. বলেছেন? Yesterday. Bangla typing there. Yesterday. Not for. নেই বাংলা লেখাতে নেই, ট দিয়ে ইজ লেখা। মানে এখানে কি আসলে টাইপিং মিস্টেক কিনা? ইয়েস্টারডে কোথায় লেখা আছে? পেজ নাম্বার 2, ইংলিশে লেখা ইয়েস্টারডে। মানে এখানে কি টাইপিং মিস্টেকের কারণে ট বসেছে, নাকি ওখানে অ্যাকচুয়ালি ঠই হবে? ঠ ইয়েস্টার, আচ্ছা আমরা আচ্ছা, ঠ হবে, উচ্চারণ হ্যাঁ, করার সময়। ইয়েস্টারডে, হ্যাঁ, টাইপিং মিস্টেক হতে জি, পারে। এবং ইয়েস্টারডে, ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে, ওকে আই এম ক্লিয়ার। এন্ড ওকে। ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে when O and when O. আচ্ছা, এই যে এখানে এই ওকে কথা বলছেন, এটা ওকে, এটা এমন না যে ও, এরকম কিছু না। ওকে, 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 ঠিক আছে। জি, তারপরে অক্টোবর, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, তো সমস্যা কি? অক্টোবর, অক্টোবর। এটা ও, এটা তো আর এভাবে বলা যাবে না, অক্টোবর ও হবে না তো, এটা এটা এভাবে হবে, ঠিক আছে। এক একটা সময় এক এক রকম হয়, ঠিক আছে। কিছু দেখেন, আমাদের এটা ওকে, তো থ্যাংক ইউ। মাঝে 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 টাইপিং এ একটু দেয়া হতে পারে, ঠিক আছে। এটা আপনারা একটু কারেকশন করে দিবেন, নিয়ে করে করে নিবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, একটা অ্যাপের কথা বলবো অথবা আমি স্ক্রিনশট দিব, ওয়ার্ডের একটা ভোকাবুলারি, তো সেটা আপনারা একটু ইনস্টল করে নিবেন। ওইখানে আপনারা কোন একটা শব্দ মনে হচ্ছে যে আপনার উচ্চারণে হতে একটু প্রবলেম আছে, ফর এক্সাম্পল, তাহলে আপনি করবেন কি, ওখানে শব্দটা লিখে আপনি একটু ওখানে সাউন্ড শোনা যায়, ক্লিক করলেন, সাউন্ড চলে আসবে, শুনবেন। অথবা গুগলে গিয়েও শব্দ লিখলে সাউন্ডের অপশন আছে, ক্লিক করলে সাউন্ড আসবে। এটা করে নেবেন, সমস্যা নেই। যে প্রশ্নটা করেছিলেন কে এতক্ষণ, নাম কি আপনার? জি, চৌধুরী শাহরিনা। শাহরিনা।
চৌধুরী সোহাইনা কোথায় থেকে না এবং জয়েন আমরা করেছি? সাভার সাভার। সাভার ক্যান্টনমেন্ট। আর যদি তো বইটা মানে আমরা খুব দ্রুত হাতে পেতাম, মোবাইলে পড়তে অ্যাকচুয়ালি কষ্ট হয়, যার কারণে যদি আমাদেরকে প্রোভাইড বইটা সেভ করা হতো আপনি কি বেটার হতো। প্রথম ক্লাস করেছিলেন? আপনি প্রথম ক্লাস করেছিলেন? প্রথম ক্লাস করেছিলাম। ঠিক আছে। আচ্ছা যাক, তাহলে আমরা একটু আলোচনা করি, অনেক কথা হয়েছে। আমরা দেখাচ্ছিলাম কি কি দেখাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, সাবজেক্ট গুলোর সাথে বিভাগ করি। আপনি ধরেন এটা জেনে নিলেন যে সাবজেক্ট গুলোর সাথে কোন কোন বিভাগ হচ্ছে, সেটা নিলেন। প্রেজেন্টে কারা হচ্ছে, পাস্টে কারা হচ্ছে, এবং এগুলা কি কারো প্রবলেম এখনো আছে কিনা, তাহলে আমি 2-4 মিনিট একটু বুঝাবো, না হলে আমি সামনে যাব। একটু বুঝলে ভালো হতো। স্যার একটু আলোচনা করেন। তাহলে স্যার একটু বুঝলে ভালো হতো। হ্যাঁ, আমরা To প্রেজেন্ট, previous topic. Something আচ্ছা 2 মিনিট একটু বলে দিচ্ছি। প্রেজেন্টে যেহেতু বি এর কথা বলেছি, বি বি হচ্ছে মা, মায়ের সাথে প্রেজেন্টে এম ইজ আর হচ্ছে, পাস্টে ওয়াজ ওয়্যার হচ্ছে। ফিউচারে আমরা সবার সাথে শ্যাল বি ইউজ করতে, উইল বি ইউজ করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। শ্যাল বিটা শুধুমাত্র আই এবং উই এর সাথে ইউজ হয়, বাট বর্তমান মডার্ন ইংলিশে কিন্তু দেখা যায় উইল বিটা ইউজ করা। তাহলে এটা হচ্ছে বি, বি এর প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। এখন এই যে অ্যামিজার, মিউট রাখবেন, যার মিউটে মিউট রাখবেন। এই যে অ্যামিজার, স্যামসাং যিনি, ওনার নামটা সবাই নাম রিনেম করে রাখবেন, নিজের নাম রিনেম করবেন। কারণ আমি নাম দেখলে একটু চিনতে পারবো, এমনিতে মোবাইল দেখলে হয়তো চিনতে পারবো। ঠিক আছে, অ্যামিজার কার সাথে হচ্ছে, এখানে এই একটা, আচ্ছা মিউট নাই কার, একটু খেয়াল করে দেখুন। এই যে পেজটা আছে, পেজে মোটামুটি দেয়া আছে, তবুও এখানে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এই যেমন আই এর সাথে এম হচ্ছে, আই এর সাথে এম হচ্ছে, ইউর সাথে ইউ আর, উই আর, দে আর, এবং প্লুরাল হলে আর হচ্ছে, হির সাথে নাম, যে কোনো নাম, এগুলা হচ্ছে। সেম ওয়েতে পাস্টে গিয়ে আই এর সাথে ওয়াজ হচ্ছে, উই এর সাথে, মানে অয়ার হচ্ছে কার সাথে, ইউর সাথে, উই এর সাথে, দের সাথে, এবং প্লুরাল হলো। সোজা কথা হচ্ছে যার সাথে আর হয়, যার সাথে আর হয় তার সাথে পাস্টে অয়ার, যার সাথে প্রেজেন্টে ইজ হয় তার সাথে পাস্টে ওয়াজ। এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখবেন। যে কোনো নাম হলে মিউট রাখেন সবাই, সবাই মিউট রাখেন। কি রে, আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা না করেন আমি তো পড়াতে পারবো না। পড়ানোর জন্য মনোযোগ দিতে হবে, কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হলে পড়ানো যায়। ঠিক আছে, ইংলিশ সবাই পারে কম বেশ, দেখবেন অনেক ভালো ভালো লোক ইংলিশ পারে, কিন্তু পড়াইতে গেলে সে আর পারে না। পড়ানোটা একটা আর্ট, সেজন্য পড়ানোর জন্য একটু মনোযোগ, এনভায়রনমেন্ট লাগে, পরিবেশ লাগে, একটু সহযোগিতা করবে। ফিউচারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সবার সাথে উইল বিটা হচ্ছে, উইল সবার সাথে। এখন আসেন আমরা কি করব, কাদের সাথে এগুলো হচ্ছে সেটা দেখলাম। এখন কোন কোন অবস্থায় নাম, ঠিকানা, একটা ব্যক্তির অবস্থা, অবস্থান, দোষ, গুণ যখন, তখন আমরা ইউজ করবো। ফিলিংস, এগুলোর ক্ষেত্রে এখানে দেখেন কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিছি আমি। আপনার বয়স কত, বয়স কত হবে, বিল্ডিংটার বয়স কত, বাবা মা, গ্র্যান্ড প্যারেন্টসরা কেমন, আপনি হ্যাপি ছিলেন, এই কথাবার্তাগুলো আমরা এবার ইউজ করি। এরপরে দেখেন এখানে আমরা পজিটিভ এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে এসেছি। কেমন, একজন প্লেয়ার, একজন প্লেয়ার, আমি একজন প্লেয়ার, একজন প্লেয়ার। প্রেজেন্ট, অতীতে আমি একজন প্লেয়ার ছিলাম, প্লেয়ার ছিলাম, আই ওয়াজ আ প্লেয়ার, আই ওয়াজন্ট আ প্লেয়ার। ওয়াজটাকে আমরা কি বলবো সংক্ষেপে, ওয়াজেন্ট। এগুলো আমরা নিচে আছে, আরো আমরা দেখাবো সংক্ষেপে কিভাবে বলতে হয়, উচ্চারণ কিভাবে করতে হয়। উইল বিটা, আই উইল বি আ প্লেয়ার, আর নেগেটিভ হবে আই উইল নট, সংক্ষেপে এটা হয় ওন্ট,
won't be a player, কেমন? আই প্রেজেন্টে, পাস্টে, ফিউচারে নেগেটিভ কিভাবে হচ্ছে দেখ। এখন এগুলো শুধু দেখে গেলে হবে? আপনি দেখে গেছেন, আমি দেখাই দিলাম, লাভ হবে? লাভ হবে না। আপনি এগুলো মুখ দিয়ে বের করতে হবে। স্পিকিং, আপনি স্পোকেনের ক্লাস করছেন, ইংলিশে কথা বলা শেখার ক্লাস করছেন। ইংলিশে কথা বলা শিখতে হলে তো আপনাকে বলতে হবে। বলতে হবে কিরকম বলতে হবে? প্রতিদিন 1-2 ঘন্টা প্র্যাকটিস করবেন। প্লিজ এই জিনিসটা করেন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার ইংলিশ পরিবর্তন হবে। শুধু হবে না, হতে বাধ্য হবে। আপনি যদি প্রপারলি প্র্যাকটিস করেন, ক্লাস করেন, প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন আপনি 2-3 মাসের মধ্যে আপনার ইংলিশ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। মিউট রাখবেন সবাই, আল্লাহর বান্দারা একটু মিউট রাখবেন, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এই তাসলিমা আক্তার, ওনার বারবার আনমিউট হচ্ছে। তাসলিমা আক্তার বারবার আনমিউট করছেন। আরো 2-1 জন আছে, ওনারা বারবার আনমিউট করছেন। একটু খেয়াল করবেন, কারণ আমরা যেহেতু ক্লাস নিচ্ছি, মনোযোগটা ইম্পর্টেন্ট। এরপরে দেখেন অ্যাডজেক্টিভ, ইয়াং। এখানে কি দেখাচ্ছে? প্লেয়ার দেখাচ্ছে। আমি একজন প্লেয়ার, তুমি একজন টিচার। আমি যদি বলি জাহিদ একজন শিক্ষক, জাহিদ ইজ এ টিচার। একটি নাম হলে ইজ হয় প্রেজেন্টে, একটি নাম হলে কি হবে? ইজ হয়। দেখেন হি ইজ, শি ইজ, এগুলোর সাথে ইজ হয়। মাই ফাদার ইজ, একজন বাবা, ইজ হয়। মাই মাদার ইজ। যে কোনো নাম, যেমন দেখেন মামুন, একটি নাম হলে কি হবে? ইজ হবে। মামুন ইজ আ ব্যাংকার, জাহিদ ইজ আ ব্যাংকার, রফিক ইজ আ ব্যাংকার, হি ইজ আ টিচার, শি ইজ আ টিচার। যে কোনো নাম একটি হলে ইজ হবে। অতীতে কি হবে? যার সাথে আপনি ইজ ইউজ করছেন অটোমেটিকলি তার সাথে ওয়াজ হয়ে যায়। যেমন হি ইজ আ ডক্টর, অতীত হি ওয়াজ আ ডক্টর, সে একজন ডাক্তার ছিল। শি ইজ বিউটিফুল, শি ওয়াজ বিউটিফুল। মাই ফাদার ইজ এ টিচার, মাই ফাদার ওয়াজ এ টিচার। এরকম যখন হবে কোন একটা ব্যক্তির প্রফেশন। ভিভো, আপনি ভিভো জিনিসটা ভিডিও অন করছেন, এটা খুবই খারাপ। ভিডিও অফ করবেন, ভিডিও অফ করেন। আমরা কারো চেহারা দেখতে চাই না। প্রিয়, ভিডিও অন করবেন, প্লিজ ভিডিও অন করবেন। একটু মনোযোগ মনোযোগ আছে আপনাদের সবার? আছে? জি স্যার। Yes, sir. স্যার, Yes, sir, trying. একটু মনোযোগ দিন। অনলাইন মনে না করে অনলাইনটাকে অফলাইন মনে করে, মনে করেন যে আমার সামনে আমার টিচার বসে, আমি ফাঁকিবাজি দিব না, আমি ইংলিশ শিখবো, আমি কোনো প্রকারের নিজের সাথে 2 নম্বরই করবো না। নিজেকে এই কথাটা বলে, আমি নিজের সাথে 2 নম্বরই করবো না, আমি ফাঁকিবাজি দিব না। নিজেকে এই কথাটা বলেন, দেখবেন আপনি অনলাইন অফলাইন ম্যাটার না, ম্যাটার ইজ ইউ। আপনি ম্যাটার, আপনি ম্যাটার। অনলাইন অফলাইন অফলাইন ম্যাটার না। আপনি আপনাকে কিভাবে থিঙ্ক করছেন, আপনি আপনাকে কোন জায়গায় নিতে চাচ্ছেন আফটার 2 or 3 মান্থস, এটা ম্যাটার করে। আপনি কোথায় শিখছেন, কি অনলাইনে না অফলাইনে, এটা ম্যাটার না। ধরেন আপনি আমার সামনে আমি তো এগুলোই করাবো। শুধু কি হবে? আমার চেহারাটা দেখবেন, আমার চোখ দেখবেন, ঠোঁট দেখবেন, নাক দেখবেন, এই তো। হাত একটু নাড়াচাড়া করবো, ওইটা দেখবেন, এই তো। কিন্তু এগুলোই তো পড়াচ্ছি, তো দেখাচ্ছি তো কি কি পড়াচ্ছি, দেখাচ্ছি। দেখেন, অনলাইন মনে না করে মনে করেন যে আমি স্যারের সামনে আছি, আমি ফাঁকিবাজি দিব না, আমি শিখতেছি, চ্যালেঞ্জ 2-3 মাসের মধ্যে ইংলিশ চেঞ্জ করবো। আজকে ইংলিশ আর ইংলিশ রাখবো না। এই জিনিসটা যে নিতে পারবে তার পরিবর্তন হবে, পরিবর্তন হবে। প্লিজ এটা করে করে 1600 টাকা কোর্স ফি। আমারে যদি বলেন যে স্যার আপনাকে আজকে চা কফি খাওয়াবো, তো আমি তো চা কফি আপনি সব খাইতে গেলে 1400-1500 টাকা বিল চলে আসবে। মানে অ্যামাউন্টের কথা বলছি, দিস ইজ ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট। কোর্স ফিতে ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট। তো এই অ্যামাউন্ট দিয়ে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার ইংলিশ পরিবর্তন হবে, যদি ফার্স্ট টু লাস্ট ক্লাস করে। আমি বলছি, আমি বলছি, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। প্রথম থেকে 30-32টা ক্লাস করেন, আপনার আজকের ইংরেজি এই ইংরেজি থাকবেন, দায়িত্ব নিয়ে বলছি।
প্লিজ সহযোগিতা করেন, শিখেন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যখন কোনো প্রফেশনের কথা বলবো, কোন একটা প্রফেশনের তো অভাব নেই। প্রফেশন, যে কোনো প্রফেশন, টিচার, ডাক্তার, নার্স, যে কোনো প্রফেশন আপনি বলতে গেলে অ্যামিজারের ব্যবহার করবেন, অতীতে ওয়াজ ওয়ার ব্যবহার করবেন, ফিউচারে উইল বি ব্যবহার। যেমন আমি এখন এক্সাম্পল দিচ্ছি, কিছু খেয়াল করেন। রফিক একজন ডাক্তার, রফিক ইজ আ ডক্টর। বর্তমানের কথা বলছি, রফিক ডাক্তার ছিল, রফিক ওয়াজ আ ডক্টর। ভবিষ্যৎ, রফিক উইল বি আ ডক্টর। ওয়াজ ওয়ার অতীত, ওয়াজ ওয়ার অতীত, ওয়াজ ওয়ার অতীত। অ্যামিজার প্রেজেন্ট, ফিউচারে উইল বি, উইল বি, উইল বি, জি জি ফিউচারে, বুঝতে পারছি স্যার। ফিউচারে, ফিউচারে উইল উইল বি। বি। আমি পড়াচ্ছি, ফিউচারে উইল বি, আপনি কোনো কিছু হবেন। আমি ডাক্তার হব, আই উইল বি আ ডক্টর। আ ডক্টর, ন এ, আই উইল বি আ ডক্টর। আমরা ডক্টর হব, উই উইল বি ডক্টরস। এখানে দেখেন, আমার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে কেন, একজন, আই উইল বি আ ডক্টর। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা তো একজন না, দ্যাটস ওয়াই আমরা ইউজ করতে হবে উই উইল বি ডক্টরস। কেমন, এটা খেয়াল রাখবেন। আপনি এখন বলতেছেন প্রফেশন, এবার বলতেছেন আপনি বাসায় আছেন, আই এম এট হোম, আমার আব্বু বাসায় আছে, মাই ফাদার ইজ এট হোম। আপনার মা বাসায় আছে, মাই মাদার ইজ এট হোম। জাহিদ স্কুলে আছে, জাহিদ ইজ এট স্কুল। আপনার ছোট বোন কলেজে আছে, কলেজে আছে, মাই ইয়াঙ্গার সিস্টার ইজ এট কলেজ। তার মানে হচ্ছে একটা জায়গাতে কোনো একজন কিছু আছে, কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু আছে। বলতেছেন আমার মোবাইলটা টেবিলের উপরে আছে, মাই মোবাইল ইজ অন দ্য টেবিল। আপনি বলতেছেন আমার ছোট ভাই এখন স্কুলে আছে, মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার ইজ এট স্কুল না। একটা ব্যক্তি অথবা বস্তু কোনো একটা জায়গায় আছে। কোথায় আছে? বাড়িতে। কোথায় আছে? বাসায়। কোথায় আছে? ঘরে। কোথায় আছে? ক্লাস। কোথায় আছে? টেবিলের উপরে। কোনো একটা জায়গায় আছে। তাহলে প্রফেশন, যে কোনো প্রফেশন, টিচার, ছাত্র, নার্স, নেতা, খেতা, এমপি, মন্ত্রী, প্রফেশন অ্যামিজার। তারপরে হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় কেউ আছে, তখন অ্যামিজারের ব্যবহার। এরপরে আসছেন আপনি ভালো, খারাপ, এই যে কথাগুলো বলছেন, আপনি সুখী, অসুখী, কত কথা বলছেন না, চিন্তিত, এই যখন এগুলো বলবেন, এগুলার বলার সময় দেখেন এখানে আমরা বলে দিছি ফিলিংস। আপনি কোনো কিছু ডেসক্রিপশন যখন করবেন, আপনার অনুভূতি, আপনি সুখী, আপনি রাগী, আপনি নামাজি, আপনি ধার্মিক, আপনি আশ্চর্যান্বিত, অ্যাস্টনিশড, এই যে কথাগুলো বলবেন, তখন আপনি বিবারের ব্যবহার করবেন। আপনার ন্যাশনালিটি, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ বলেন না, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়ান, এই খাবারটা ইন্ডিয়ান, এই খাবারটা ইতালিয়ান। ন্যাশনালিটি, জাতীয়তা যখন বলি তখন আমরা এটা বলবো। প্রফেশন তো বললাম এতক্ষণ। বয়সের ক্ষেত্রে, নামের ক্ষেত্রে, হি ইজ রাজু, শি ইজ জাহিদ, হি ইজ জাহিদ, শি ইজ আকলিমা, শি ইজ হাসিনা। নামের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে এই যে কথাগুলা আমরা ইউজ করব বিভার্ব দিয়ে প্রেজেন্ট। এখন যদি আপনি পাস্টে চলে যান, পাস্টে যাবেন যখন, তখন আমরা অ্যামিজারের জায়গায় চলে যাব ওয়াজ ওয়্যার। অতীতে যখন আমরা ইউজ করব ওয়াজ ওয়্যার। দেখেন, কারোর সাথে ওয়াজ হবে, কারোর সাথে ওয়্যার হবে। কারণ আপনি যদি বলেন আমি ডাক্তার ছিলাম, আমি ছিলাম, আই ওয়াজ আ ডক্টর। সে নার্স ছিল, শি ওয়াজ আ নার্স। তারা বাসায় ছিল, দে ওয়্যার এট হোম। আমি ক্লাসে ছিলাম, আই ওয়াজ এট ক্লাস। জাহিদ ক্লাসে ছিল, জাহিদ ওয়াজ এট ক্লাস। সে সুস্থ ছিল, হি ওয়াজ ওয়েল। সে অসুস্থ ছিল, হি ওয়াজ সিক অথবা ইল। সে সুখে ছিল, হি ওয়াজ হ্যাপি। সে খুব রাগান্বিত ছিল, হি ওয়াজ অ্যাংরি, সো মাচ অ্যাংরি। তাহলে একটা ব্যক্তি অতীতে কি ছিল? ডাক্তার ছিল, নার্স ছিল, মুক্তিযোদ্ধা ছিল, টিচার ছিল, যে কোনো জিনিস ছিল, তখন আমরা ওয়াজ অথবা অয়ার হবে। কার সাথে ওয়াজ খেয়াল করবেন, কিন্তু ওয়াজ অয়ার কিন্তু সাবজেক্ট বেদে বসবে। ঠিক আছে, হি ওয়াজ, দে অয়ার। জাহিদ ওয়াজ, জাহিদ এন্ড শাকিল অয়ার। প্লুরাল হলে অয়ার, ইউর সাথে অয়ার, দের সাথে অয়ার, ইউ অয়ার, দে অয়ার, উই অয়ার। এবং প্লুরাল, বহু বচন হলে, আমার বাবা মা সুখী ছিল, মাই প্যারেন্টস, দুইজন অয়ার। তারা ক্লাসে ছিল, দে অয়ার। তারা অসুস্থ ছিল, দে অয়ার। আমরা অসুস্থ ছিলাম, উই অয়ার। জাহিদ এন্ড শাকিল ক্লাসে ছিল, জাহিদ এন্ড শাকিল অয়ার।
চারটা সাবজেক্টের সাথে অয়ার হবে, চারটা সাবজেক্টের সাথে আর হয়। তারা কারা? ইউ আর, উই আর, দে আর, প্লুরাল হলে, বহু বচন হলে আর। এই সেম এদের সাথে অতীতে অয়ার হবে। তারা কারা? ইউ অয়ার, উই অয়ার, দে অয়ার এবং প্লুরাল হলে অয়ার। এ চারের বাহিরে আর কোন সাবজেক্টের সাথে আরও হয় না, অয়ারও হয় না। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, কি বলেন স্যার, এই চারটা এত সহজ? হ্যাঁ, খটকাটা হচ্ছে প্লুরালে কি। প্লুরালটা কি? সহজ, এটা বুঝলে সব সহজ। প্লুরাল মানে একের অধিক। রফিক একজন, এখন রফিক এবং সালাম দুজনের কথা বলতেছেন, তাহলে রফিক এন্ড সালাম দুইজন হয়ে গেছে, প্লুরাল হয়ে গেছে, আর হবে। রফিক এন্ড সালাম অয়ার, দুইজন হলে অয়ার হচ্ছে অতীতে। মাথায় রাখবে চারটা সাবজেক্ট, ইউ 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 ইউ, ইউ মানে তুই, ইউ মানে আপনি, ইউ মানে আপনারা, ইউ মানে তোরা, ইউ মানে তুই, তুই তুমি তুমি আপনি আপনারা, ইউ ইউ ইউ, এগুলো আমরা দেখাইছি গত ক্লাসে। ইউর সাথে যেমন তুই, ইউ আর, আপনি, ইউ আর, তোরা, ইউ আর, তোমরা, ইউ আর। এগুলা ঠিক করেন, সহজ মনে হতে পারে, আপনি পারেন মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন কনভারসেশনে যাবেন এগুলা নিয়ে আপনি সাফার করবেন। করে তো, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিষয়টা এমন না যে আন্তাজে বলছি। তাহলে প্রফেশনের ক্ষেত্রে, যে কোনো নামের ক্ষেত্রে, বয়সের ক্ষেত্রে, ন্যাশনালিটির ক্ষেত্রে, যে কোনো ফিলিংস অনুভূতি ক্ষেত্রে, ভালো খারাপ গুণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা এমিজারও ইউজ করব, অতীতে ওয়াজ ইউজ করব, ফিউচার সবার সাথে উইল বি। আমি ভালো হব, আই উইল বি ফাইন, সে হ্যাপি হবে, হি উইল বি হ্যাপি, তারা সুখে থাকবে, দে উইল বি হ্যাপি। আমি ইয়াং হব, আই উইল বি ইয়াং, সে ক্লাসে থাকবে, হি উইল বি এট ক্লাস, সে ক্লাসে থাকবে, শি উইল বি এট ক্লাস। এই যে কোনো কিছু, সে এমপি হবে, হি উইল বি এন এমপি। এমপির পূর্বে কি হয়? এ উচ্চারণ হয়, কারণ এটা ভাওয়েল সাউন্ড। যাক, আমি ফনেটিক্স এর টিচার না। এরপরে হচ্ছে আহ দেখেন, দে আর গুড ফ্রেন্ডস, দে আর গুড ফ্রেন্ডস, দে উইল বি গুড ফ্রেন্ডস, ইজ আর ডক্টর, অনেকগুলো এক্সাম্পল দেয়া আছে, কেমন? এরপর আমরা যখন কোনো কিছু উৎসাহী হই, ইন্সপায়ার্ড, ওয়াজ, উইল বি, এগুলো আপনারা দেখবেন। ইমপ্রেসড, আমি মুগ্ধ, আই এম ইমপ্রেসড, ওয়াজ ইমপ্রেসড, উইল বি ইমপ্রেসড। কনভিন্সড, রাজি, কেউ রাজি হলে আমরা কি বলি? হি ইজ কনভিন্সড, আই এম কনভিন্সড। এডুকেটেড, শিক্ষিতর ক্ষেত্রে আই এম এডুকেটেড, শি ইজ এডুকেটেড, উই আর এডুকেটেড, এভাবে এভাবে বলবেন। রেসপেক্টেড, সম্মানিত। গ্রিডি, লোভী, লোভ যার বেশি তাকে বলে গ্রিডি, কেমন? ধৈর্যশীল, পেশেন্ট, পেশেন্ট, ধৈর্যশীল। এক্সাইটেড, আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট, আপনি অনেক সেন্টেন্স করতে পারবেন। আপনি উতলা, আপনি উচ্ছ্বাসিত, আগ্রহী। আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট কক্সবাজার ট্যুর, আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট মিটিং ইউ, আমি তোমার সাথে দেখা করতে খুব আগ্রহী। আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট দ্যাট, আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট, এভাবে। এরপরে মুগ্ধ, অভিভূত। আই এম ইমপ্রেসড, বলতে পারো আই এম ইমপ্রেসড টু ইউর ওয়ার্ক, তোমার কাজে মুগ্ধ। এখানে শুধু আই দিয়ে না, সাবজেক্ট চেঞ্জ করবে। সাবজেক্ট আই, ইউ, হি, শি, রফিক, সালাম, জব্বার, কালাম, মাই প্যারেন্টস, যে কোনো কিছু হতে পারে। সাবজেক্ট মানে যাকে নিয়ে কথা বলা হয়, যাকে নিয়ে কথা বলা হয় সে হলো সাবজেক্ট। তাহলে শুধু প্রেজেন্ট ইউজ করবেন না, ওয়াজ হতে পারে, আমি তোমার কাছে মুগ্ধ ছিলাম, তোমার কাজে মুগ্ধ ছিলাম, আই ওয়াজ ইমপ্রেসড টু ইউর ওয়ার্ক। ঠিক আছে। এরপরে ওয়ারিড অ্যাবাউট, কোনো কিছু নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, তখন আপনি এটা বলতে পারেন। স্টিল মানে এখনো, তুমি এখন সিঙ্গেল, হেই আর ইউ স্টিল সিঙ্গেল, ইয়েস। ওকে, ইজ হি স্টিল অ্যাট হোম, সে কি এখনো বাসায়, স্টিল দিয়ে। কনসার্নড, দেখবেন অ্যালার্জেটিক, আপনার অসুবিধা থাকে না, আমি এই ব্যাপারে একটু অসুবিধা আছে, অ্যালার্জেটিক থাকে, এরকম থাকে, তখন অ্যালার্জেটিক ইউজ করবেন। আই এম শিওর, প্রিটি শিওর দ্যাট। যাক, এগুলা জাস্ট নিয়ে আসছি, এতটুকুই দেখে নেবেন। আম টায়ার্ড অফ, কোনো কিছু করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন, কোনো কিছু করতে করতে ক্লান্ত, টায়ার্ড অফ। এরপরে কোনটা করতে করতে পড়তে পড়তে আমি ক্লান্ত, আমি প্র্যাকটিস করতে করতে ক্লান্ত, আম টায়ার্ড অফ প্র্যাকটিসিং, আম টায়ার্ড অফ স্টাডিং, আম টায়ার্ড টকিং, কথা বলতে বলতে ক্লান্ত, ঝগড়া করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, স্বামী স্ত্রী যদি করে থাকে তাহলে ক্লান্ত। সারপ্রাইজড, আপনি অবাক, বিস্মিত হয়েছেন কোনো কিছুতে। আগ্রহী, ইন্টারেস্টেড ইন, কোনো কিছুতে আপনি আগ্রহী। গুড এট, দক্ষ, আপনি কোনো কিছুতে দক্ষ যদি হন, আম গুড এট কুকিং, কুকিং এর দক্ষ, আম গুড এট রাইটিং, স্পিকিং, ড্রাইভিং, লিসনিং, যেটা বলেন সেটা গেল।
এখন এগুলা কি আপনি শুধু একটা করবেন? দেখেন, এখন আপনি যদি বলেন আমি বিস্মিত ছিলাম, আমি অবাক হয়ে গেছিলাম, অবাক ছিলাম, আই ওয়াজ হয়ে যাবে। আমি অবাক, তুমি অবাক হবে, ইউ উইল বি সারপ্রাইজড। আমি দক্ষ ছিলাম, আই ওয়াজ, সে দক্ষ ছিল, হি ওয়াজ। অতীত, মূল কথা হচ্ছে আমরা তিনটা কাল নিয়ে কাজ করব: প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। আমি হই, আই এম, আমি ছিলাম, আই ওয়াজ, আমি হব, আই উইল বি। আমি একজন শিক্ষক, আই এম আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক ছিলাম, আই ওয়াজ আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক হব, আই উইল বি আ টিচার। সে একজন নার্স, শি ইজ আ নার্স, সে একজন নার্স ছিল, শি ওয়াজ আ নার্স, সে একজন নার্স হবে, শি উইল বি। ফিউচারে কি হবে? কোনো কিছু হবেন, উইল বি। উইল বি, বি বি বি, উইল বি। উইল মানে ফিউচার, বি মানে হবেন, কোনো কিছু হবেন। কি হবেন? ডাক্তার, উইল বি আ ডক্টর। কি হবেন? নার্স, উইল বি এ নার্স। কি হবেন? টিচার, উইল বি এ টিচার। কি হবেন? আপনি প্লেয়ার হবেন, আই উইল বি আ প্লেয়ার। হওয়া, উইল বি। এখন আপনি বলতেছেন আমি তো শুধু হব না, আমি তো থাকবো। আপনি বলতেছেন আগামীকাল আমি গ্রামে থাকবো, কালকে শুক্রবার আমি গ্রামে থাকবো, বন্ধুকে মেসেজ করছেন এই কালকে গ্রামে থাকবো। আই উইল বি কোথায়? এট ভিলেজ। কখন? টুমোর। আই উইল বি এট ভিলেজ টুমোর। আমি আগামীকাল গ্রামে থাকবো। আমি কালকে গুলশানে থাকবো, আই উইল বি এট গুলশান অথবা ইন গুলশান টুমোর। আমি আমি কালকে ক্লাসে থাকবো, আই উইল বি এট ক্লাস টুমোরো। আমি কালকে কলেজে থাকবো, আই উইল বি এট কলেজ টুমোরো। তাহলে ভবিষ্যতে আপনি কোনো কিছু হবেন, উইল বি। ভবিষ্যতে আপনি কোন একটা জায়গাতে থাকবেন, উইল বি। যখন আপনি কোনো কিছু হবেন, একটা নাউন আসবে, টিচার, উইল বি আর টিচার। নার্স, ডক্টর, প্লেয়ার, এমপি, মিনিস্টার, একটা নাউন আসবে, কিছু হবে। যখন আপনি ভবিষ্যতে কোনো একটা জায়গায় থাকবেন, একটা প্লেসের নাম আসবে, অ্যাট হোম, অ্যাট স্কুল, অ্যাট মাদ্রাসা, ইন ঢাকা, ইন কক্সবাজার। এখন এগুলা কিভাবে করবেন সেগুলো আমাদের কাছে আছে, আমরা দেখাচ্ছি। মনোযোগ আছে আপনাদের? সবাই বলেন তো, একটু আওয়াজ দেন তো। জি স্যার। জি। Yes, yes, স্যার জি আছে স্যার। স্যার yes, আছে sir. স্যার লাইভ ক্লাস করতেছেন নাকি শুয়ে শুয়ে? মনে করেন যে লাইভ বসে ক্লাস। করতেছে। ক্লাস। লাইভ ক্লাস মনে স্যার। লাইভ, আমি আমি অনলাইনে লাইভ বলছি। মনে করেন যে আপনার সামনে টিচার বসা আছে, ওইটা মনে করেন, দেখবেন সহজ। জি স্যার। দেখেন, আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখানোর জন্য এখানে আসছি, দেখা যাচ্ছে কি? প্লিজ একটু মনোযোগ দেন। জি শিখার স্যার অনেক দেখতে আছে, পাচ্ছি। অনেক শিখার, জানেন? আপনারা এই দুই একটা ক্লাস করে হতাশ হবেন। যে ইংলিশটা আমি আমার, আপনি আপনাকে প্রশ্ন করেন, যে ইংলিশটা আপনি আপনার এই জীবন দশায় 20, 25, 30 বছরে শিখতে পারেন না, আপনি দুই চারটা ক্লাস করে বস হয়ে যাবেন। এই তাবিজ তোমার আপনাকে কে দিবে? কেউ দিবে না। আমি পারবো? ওই তাবিজ তোমার আমার কাছে নাই। প্লিজ, শিখতে হবে, কষ্ট করতে হবে। যেভাবে কষ্ট করে আমি শিখছি, আপনাকে কষ্ট করতে হবে। পৃথিবীতে যারা টিচার হয়েছে, কেউ কি আসমান থেকে ওহী তহি নিয়ে আসছে? এরকম ঘটনা ঘটে নাই এখন। সে ম্যাথের টিচার হোক, সে ইংলিশের টিচার হোক, যে কোনো টিচার, যে কোনো টিচার, এমন কিছু ঘটে নাই যে আল্লাহ তাকে ওহী দিয়ে দিছে অথবা কোনো ছু মন্তর ছু ম্যাজিক আসছে, এরকম কিছু হয় নাই। যে হয়েছে টিচার, সে শিখছে 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 শিখছে, শিখতে 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 টিচার হয়েছে, দেন শিখাইতেছে। শেখানোর সময়ও শিখে, এই যে আমি এখন আপনাদেরকে শিখাচ্ছি, আমিও শিখতেছি, অনেক কিছু শিখি। শিখাইতে শিখাইতে মাথার মধ্যে অনেক আইডিয়া আসে, অনেক কিছু হয়। তো সেজন্য শিখতে হবে। আপনি এরকম কোনো চিন্তা করার সুযোগ নাই যে আপনি দু চারটা ক্লাস করে বস হয়ে যাবেন, দু চারটা ক্লাস করে হতাশ হয়ে যাবেন, এই চিন্তা করবেন। লেগে থাকেন, লেগে থাকেন, লেগে থাকেন। জি। দেখেন, আমরা যে কিছু প্রফেশনের কথা বলেছিলাম, মনে আছে আপনাদের? প্রফেশন গুলা, সেই প্রফেশন গুলো হচ্ছে এখানে কিছু এক্সাম আমরা নিয়ে আসছি। যেমন প্রফেশন অ্যাকাউন্টেন্ট, আম অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, আই এম অ্যান অ্যাক্টর, অ্যান অ্যাক্টর, এগুলো হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড। অ্যাকাউন্টেন্ট, এ দিয়ে শুরু হচ্ছে, এ সাউন্ড। অ্যাকাউন্টেন্ট, অ্যাক্ট্রেস, আর্কিটেক্ট, এগুলো হচ্ছে কি? এই যিনি ভিভো 430 ওনার নাম কি বলেন তো? ভিভোটা নাম বলেন তো আপনি? বারবার ভিডিও কলে, ভিডিওতে আসছেন, আবার আনমিউট করছেন।
এমন করবেন না। দয়া করে কেউ আমার ক্লাস করলে আনমিউট মিউট ঠিক রাখতে হবে, প্লিজ সহযোগিতা করবেন। আপনি ফার্মার, আপনার আপনার বাবা ফার্মার ছিল, আপনি বলছেন মাই ফাদার ওয়াজ আ ফার্মার। ফায়ারম্যান, যে দমকল বাহিনীতে কাজ করে, ফায়ার ফাইটার বলতে পারেন, ফিশারম্যান, ফ্লোরিস্ট, ফুল বিক্রেতা আছে না, ফুল বিক্রি করে। তাহলে অনেকগুলা প্রফেশন আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, এগুলো দিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করুন। সাপোজ আপনি নিছেন, আপনি আপনাকে নিছেন, আপনি কি, আপনি একজন, ধরেন ফুল বিক্রেতা, ধরেন আমি একজন ফুল বিক্রেতা, আমি বলতেছি আই এম আ ফ্লোরিস্ট। আমার অতীতের কথা আই ওয়াজ আ ফ্লোরিস্ট, ভবিষ্যতে হব আই উইল বি আ, হা করবেন, আ হয়ে যাবে, হা আ, আই উইল বি আ ফ্লোরিস্ট, আমি একজন ফুল বিক্রেতা হব। তাহলে এই প্রফেশন গুলো দিয়ে আপনি প্র্যাকটিস করবো। এরপর আপনি দেখেন ফিজিক্যালি স্টেট অথবা ইমোশনস, আপনি হাংরি, ক্ষুধার্ত, আপনি সিক, অসুস্থ, এক্সজস্টেড, ক্লান্ত, স্লিপি, ঘুম, আপনি বলছেন আমার আমার ঘুম আসতেছে, কি বলবেন? আম স্লিপি, আম আই এম আম স্লিপি, আমি আমার ঘুম আসতেছে, চোখে ঘুম, আম স্লিপি। তৃষ্ণার্ত, থ্রাস্টি, আনহ্যাপি, হতাশ, ফ্রাস্ট্রেটেড, ফিউরিয়াস, খুব বেশি রাগী, ফিউরিয়াস, অ্যাংরি, রাগী। তাহলে অ্যানয়েড, আপনি এগুলো যখন বলবেন, মানে আপনি বলতেছেন আমি তাকে দেখে খুব বেশি বিরক্ত ফিল করেছি, আই ফেল্ট এক্সজস্টেড, হবে আই ওয়াজ এক্সজস্টেড, আই ওয়াজ এক্সজস্টেড সিইং, আমি তাকে দেখে খুব এক্সজস্টেড ফিল করেছি। তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল স্টেট অথবা ইমোশনের কথাবার্তা বলছেন। এরপরে প্লেস, বললাম না একটু আগে, জায়গার কথা আসছে, তখন অ্যাট অথবা ইন অ্যাড হবে, অ্যাট দ্য অফিস, অ্যাট হোম, অ্যাট স্কুল, অ্যাট দ্য বাস স্টপ, পান্থপথ, গ্রিন রোড, যে কোনো জায়গায় অ্যাট হোম। মাথায় রাখতে হবে ছোট ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট হয়, ছোট ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট হয়। আমাদের প্রিপোজিশনের বিশাল একটা ক্লাস আছে, 27 নাম্বার ব্যাচ, 26 নাম্বার ব্যাচ, ওরা এত কিছু পায় নাই, এখানে 26 নাম্বার ব্যাচের 2-3 জন আছে আমার এই ব্যাচে, ওরা এত কিছু দেখে নাই। আপনারা নতুন 28 নাম্বারে নতুন কিছু অ্যাড করেছি, এখনো কাজ চলছে, টাইপিং এর কাজ চলছে, এই কারণে হয়তো অনেক ভুল হইতে পারে অনেক জায়গায়, কারণ আমি ভালোভাবে চেক করতে পারতেছি না। টাইপিং এর কাজ চলতেছে, দিচ্ছে, আমি আপনাদেরকে শুরু করতেছি, দু এক জায়গায় বানান টানান ভুল হইতে পারে, হবে, নর্মাল, আমরা মানুষ, হতে পারে। তো সেজন্য একটু দেখে নেবেন, সমস্যা নেই। তাহলে প্লেসের ক্ষেত্রে আপনি এগুলো ইউজ করবেন, আপনি কোথায় আছেন, কোথায় ছিলেন। মাথায় রাখতে হবে 3টা কাল, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। ভালো আছি, ভালো ছিলাম, ভালো থাকবো, আই এম ফাইন, আই ওয়াজ ফাইন, আই উইল বি ফাইন। সুখে আছি, সুখে ছিলাম, সুখে থাকবো, আই এম হ্যাপি, আই ওয়াজ হ্যাপি, আই উইল বি হ্যাপি। টিচার, টিচার ছিলাম, টিচার হব, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। শুধু আমি আমাকে দিয়ে বলছি, অসংখ্য সাবজেক্ট আছে। আপনি, আপনার মা, আপনার ভাই, আপনার চাচা, আপনার ছোট ভাই, আপনার দাদা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, বলতেছেন আমার দাদা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ আ ফ্রিডম ফাইটার। আপনি মুক্তিযোদ্ধা হবেন 26 সালের যুদ্ধে, ফর এক্সাম্পল, আই উইল বি আ ফ্রিডম ফাইটার। আপনি মুক্তিযোদ্ধা বলতেছেন, গর্ব করে বলতেছেন আই এম আ ফ্রিডম ফাইটার। তাহলে এই যে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, অ্যামিজার প্রেজেন্টে, অতীতে ওয়াজ, ওয়ার, ফিউচারে উইল বি, সাবজেক্ট অনুসারে, অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্টস। এখন প্রফেশন গুলা, ফিজিক্যাল স্টেট এবং প্লেসেস। এখন খেয়াল করবেন যে এই জিনিসটা, আমরা আপনাদেরকে আজকে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করা শিখবো। কি শিখবো? সবাই বলেন তো কি শিখবো আজকে? প্রশ্ন প্রশ্ন করা করা। শিখবো। প্রশ্ন করা শিখবো। সবাই বলেন, প্রশ্ন সবাই করা। বলতে হবে, সবাই বলতে হবে, শিখবো। সবাই বলেন। প্রশ্ন করা Ask a শিখবো। question. How to চিন্তা question a person. চিন্তা করছেন, সবাই ফাঁকিবাজ না? ঠিক আছে, আচ্ছা। দেখেন, এতক্ষণ তো বললেন যে আপনি ডাক্তার, আপনি ডাক্তার ছিলেন, আপনি ডাক্তার হলেন। এখন যখন আমরা প্রশ্ন করব যে তুমি কি ডাক্তার, এই তুমি কি ডাক্তার ছিলে, তুমি কি ডাক্তার হবে, তুমি কি সৎ, তুমি কি অসুস্থ, তুমি কি হ্যাপি, এই তুমি আসলে হ্যাপি, তোমার বউর সাথে তুমি আসলে হ্যাপি, প্রশ্ন করেন না? তুই কি সুখী আসলে, সত্য কথা বলতো, তুই কি সুখী,
এই যে প্রশ্নগুলা যখন আমরা করতে যাব কিভাবে করব, দেখেন, যখন আমরা ওই যে শিখেছি ইজ, এমিজার, Is she? যার, একটু মিউট রাখবেন সবাই, সবাই মিউট Is রাখবেন, she সবাই মিউট। honest? Is she honest? Is he? Is he? এই মুরব্বি মিউট রাখেন। মিউট রাখতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, মিউট রাখেন। দেখেন, যার সাথে ইজ হয় তার সাথে প্রশ্ন করতে ইজ দিয়ে, যার সাথে আর হয় তার সাথে প্রশ্ন করতে আর, যার সাথে এম হয় প্রশ্ন করতে এম দি, অতীতে যার সাথে ওয়াজ প্রশ্ন করব ওয়াজ দিয়ে, যার সাথে অয়ার প্রশ্ন করব অয়ার দিয়ে। এজন্য দেখেন উপরের লেসনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কোন লেসনটা কোন সাবজেক্টের সাথে কি হচ্ছে, এই লেসনটা খেয়াল করবেন। আমি বারবার কেন বলছি আপনাদেরকে, আপনার কাছে মনে হতে পারে যে স্যার এগুলো তো সহজ, এগুলা শিখার কি আছে। এই এই পেজটা, বিশেষ করে এই পেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কি রে, এগুলো এরকম হয় কেন বারবার? বুঝছেন আমি কতটা অদক্ষ। আহ, এরকম হয়ে গেল। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। না আমি কথা বলছি না এই মুহূর্তে, এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। শোনা যাচ্ছে স্যার। স্ক্রিন কি শেয়ার হচ্ছে? জি শেয়ার স্যার, হচ্ছে। শেয়ার হচ্ছে। শেয়ার হলে আমার শিট কই? আমি বুঝতেছি না ঘটনা কি হলো। সেট দেখতে পাচ্ছি 14 নম্বর পেজ। এখন দেখতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা এখন দেখা যাচ্ছে? ক্লিয়ার হয়েছে? না স্যার। আচ্ছা, যাচ্ছে? জি না স্যার, জি এখন না স্যার, দেখা স্যার দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে না, এখন দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখেন এই সাবজেক্ট গুলোর কথা কেন বলছি, আপনি যদি কোন সাবজেক্টের সাথে অ্যামিজার হচ্ছে এগুলো যদি ভালো না হয়, প্রশ্ন করতে প্রবলেম হয়ে যায়। তখন আপনি কার সাথে ওয়াজ বলবো, কার সাথে ওয়ার বলবো, কার সাথে আর, কার সাথে ইজ, একটু প্রবলেম। এই জন্য আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, যেহেতু আমাদের আজকের ক্লাসের পরে বৃহস্পতিবার, যেহেতু শুক্র শনি দুদিন ক্লাস নেই, ঠিক আছে? তো এই দুদিন কি করবেন? ঘুমাবেন, টিভি দেখবেন, নাটক দেখবেন? হ্যাঁ, লাভ নাই, লাভ নাই, প্র্যাকটিস করতে হবে। ওগুলো দেখেন, সমস্যা নেই, প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখেন তাহলে আই এর সাথে কি হচ্ছে, আর এর সাথে কারা হচ্ছে, কাদের সাথে আর হচ্ছে, একেবারে চোখ বড় বড় করে দেখবে, শুধু দেখলে হবে না, মাথায় ঢুকাবে। কার সাথে আর, কার সাথে ইজ, মাথায় ঢুকাবে। কার সাথে ওয়াজ, কার সাথে ওয়ার, মাথায়, নাহলে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন না। কিন্তু মিউট রাখবেন, প্রশ্ন করতে পারবেন না। শুধু ফিউচার খুব ভদ্র, সে তাবলিগ করে, সেই কারণে সে দলাদলি করে না, এই জন্য ফিউচার খুব সবার সাথে উইল বি ইউজ হয়, নাহলে কিন্তু সে ধরাইতো আপনাদের। এখন আসেন প্রশ্ন, প্রশ্ন করা শিখি। মিউট রাখেন প্লিজ, প্লিজ 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 প্লিজ, মিউট রাখেন। কার কার মিউট নেই মিউট রাখেন, মিউট রাখেন প্লিজ। এই যে আপনি ছাদের উপরে আছেন, অন দা অন দা রুফ অথবা রুফ টপ হইতে পারে। প্রশ্ন করা শিখি। দেখেন আমি এই ভিভো যিনি, আমি চিনি না উনাকে, আমি কে, নামল নাই, চিনিও না। বারবার ডিস্টার্ব হচ্ছে আপনাদের। ভিভো এই 24, কথা এই হবে না। একটু সহযোগিতা আমাকে না করলে আমার মনোযোগ তো, বারবার যদি আপনাদেরকে বলতে যাই তাহলে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, আমার কনসেন্ট্রেশনও ব্রেক হচ্ছে। কারণ আমি একটু দয়ালু তো, এই কারণে বের করতেও পারি না। আমার আবার
মনটা খুব নরম। যাক, দেখেন, প্রশ্ন করতেছে, এই তুই সৎ, তুই তুই হলে কি হবে বলেন তো, কে বলতে পারবেন তুই হলে? You. আচ্ছা, জাহিদ কি হবে? আর এই ধরা খাই গেছে। জাহিদ হলে কি হবে? are you honest? জাহিদ কি সৎ, কি হবে? Jahid honest? হুম? Jahid honest? তোমার বাবা মা কি সৎ, কি হবে? Your parents are Your are your parents. parents are your তোমার parents? তোমার ছোট ভাই, তোমার ছোট ভাই কি স্কুলে? Is your younger brother at school? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাদের মোটামুটি আইডিয়া আছে। দেখেন, এবারে আসেন আমরা শিখি। মিউট করেন, এবার সবাই মিউট করেন, মিউট করেন। যখন আমরা কোন নামকে প্রশ্ন করব, কোন নাম দিয়ে প্রশ্ন করি, জাহিদ কি সৎ, জাহিদ কি সৎ, নামকে যখন নাম ওই ব্যক্তিটা জাহিদ কি সৎ, তখন ইজ জাহিদ অনেস্ট। কেউ আবার হয়ের উচ্চারণ করবে না, এটা হচ্ছে অয়ের উচ্চারণ, অনেস্ট। হনেস্ট না, অ সরেয়া দিয়ে অ, অথবা অ অ So I'm a অনেস্ট। little bit sick. I would like to এরপরে treat. সে কি সুন্দরী, এখানে এখানে শি হবে, দেখেন টাইপিং এ সে মিস্টেক করছে, এখানে শি হবে। ইজ শি বিউটিফুল, সে কি সুন্দরী, সে কি সুন্দরী। ইজ ইট নাইস, ইজ ইউর মাদার ওল্ড। যখন আমরা প্রশ্ন করব কারো সাথে ইজ হবে, কারো সাথে আর হবে। যখন আমরা প্রশ্ন করব কারো সাথে ইজ হবে, কারো সাথে আর হবে। আর এমটা কার সাথে? আই এর সাথে। এখন আমি বলতেছি, আমি কি অসুখী, এম আই আনহ্যাপি, আমি কি টিচার, এম আই আ টিচার। আমি আমাকে যখন প্রশ্ন করবো তখন এম দিয়ে করবো। এম বাদ দিলে থাকে কি ইজ অথবা আর। এখন আর কার সাথে, ইজ কার সাথে? লেখেন, যাদের কাগজ কলম আছে লেখেন, যাদের কাগজ কলম আছে লেখেন। চারটা সাবজেক্টের সাথে এগুলো লিখছেন, তবু আমার বলছে চারটা সাবজেক্টের সাথে আর দিয়ে প্রশ্ন করবো, চারটা সাবজেক্টের সাথে আর দিয়ে প্রশ্ন করবো। তারা কারা? ইউ আর। তাহলে আর ইউ, আর ইউ, আর ইউ, চারটা সাবজেক্টের সাথে আর দিয়ে প্রশ্ন করবো। আর ইউ, তুই কি, তুই কি সুখী, আর ইউ হ্যাপি। তুমি কি সুখী, আর ইউ হ্যাপি। তোমরা কি সুখী, আর ইউ হ্যাপি। আপনারা কি সুখী, আর ইউ হ্যাপি। তাহলে চারটা সাবজেক্টের সাথে আমরা আর ইউজ করবো। প্রথম সাবজেক্ট হচ্ছে আর, ইউর সাথে, আরটা ইউর সাথে, ইউর সাথে আর, উই, আর। তাহলে আর, আরটা হলো চারটা সাবজেক্ট। ইউ, ইউর সাথে আর, উই এর সাথে আর, দের সাথে আর, প্লুরাল হলে আর, প্লুরাল হলে আর। তোমার বাবা মা কয়জন? তোমার বাবা দুইজন। তোমার ভাই বোনেরা, তোমার ভাই বোনেরা কি বাসায় আছে, তোমার ভাই বোনেরা কি বাসায় আছে। আর ইউর সিবলিংস এট হোম। তোমার বাচ্চা কাচ্চা কেমন আছে, যখন তোমার বাচ্চা কাচ্চা, তোমার বাচ্চা কাচ্চা কি ভালো আছে। আর ইউর চিলড্রেন ফাইন। যখন চারটা সাবজেক্ট আসবে, ইউ আর, উই আর, দে আর, এবং প্লুরাল হলে, প্লুরাল হলে, প্লুরাল হলে, প্লুরাল মানে বহু বচন। তোমার বাচ্চা কাচ্চা ছেলেমেয়েরা ভালো আছে, তোমার ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে। এই চারটা যখন প্রশ্ন করবো আর দিকে। দেখেন এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল। আর ইউ রেডি ফর দিস, তুমি কি এটার জন্য প্রস্তুত। আর ইউ ট্রাইড, তুমি কি ক্লান্ত। আর ইউর প্যারেন্টস, এখানে প্যারেন্টস বাবা মা বাসায়, এট হোম। আর দ্য রুমস স্মল, রুমগুলো কি ছোট। আর ইউর ব্রাদার্স আনএমপ্লয়েড, তোমার ভাইয়েরা, তোমার ভাইয়েরা প্লুরাল, রুমস প্লুরাল, প্যারেন্টস প্লুরাল, তোমার ভাইয়েরা কি চাকরিহারা, বেকার। আর হিজ নেইবার্স প্লুরাল, তোমার প্রতিবেশী কি ভালো, অথবা তার প্রতিবেশী কি ভালো। ইজ, আর হিজ নেইবার্স গুড, তার প্রতিবেশী কি ভালো, তোমার প্রতিবেশী কি ভালো। আর ইউর নেইবার্স, সাবজেক্ট কে নেইবার্স প্রতিবেশী, ব্রাদার্স ভাইয়েরা, রুমস, রুমস গুলো প্যারেন্টস বাবা মা। তুমি কি নিশ্চিত, এই যে আর একটা প্লুরাল দেখ। আর জারিফ অ্যান্ড নাইম ইন দ্য স্কুল, দুইজন প্লুরাল। আর হার বুকস নিউ, তার বইগুলো কি নতুন।
আর ইউর প্যারেন্টস সিক, তোমার বাবা মা কি অসুস্থ? আর দে নটি, তারা কি দুষ্ট? তাহলে আর কার সাথে হচ্ছে? চারটা সাবজেক্ট। তারা কারা? ইউর সাথে হয়, উই এর সাথে হয়, দের সাথে হয়, এবং প্লুরাল হলে, বহুবচন হলে, প্লুরাল হলে, যেমন জারিফ নাইম বহুবচন, নেইবার্স বহুবচন, ব্রাদার্স বহুবচন, রোমস বহুবচন, বুকস বহুবচন, এগুলাকে বলে বহুবচন। একে রুল, এদের সাথে প্রশ্ন করবো আর দিয়ে। এখন আপনি হাজার হাজার প্রশ্ন করবেন, কেমনে করবেন? তোমার বাবা মা কি অসুস্থ? আর ইউর প্যারেন্টস সিক? তোমরা কি বাসায় আছো? আর ইউ এট হোম? তুমি কি ভালো আছো? আর ইউ ফাইন? তুমি কি টিচার? আর ইউ আর টিচার? তুমি কি ক্লাসে? আর ইউ এট স্কুল? জারিফ এবং নাইম কি ক্লাসে? আর জারিফ এন্ড নাইম এট ক্লাস? তোমার ভাইয়েরা কি স্কুলে? আর ইউর ব্রাদার্স এট স্কুল? তোমার বোন কি ম্যারিড? ইজ, আচ্ছা ইজ। তোমার বোন একজন হলে কি হবে? যদি বলি তোমার বোনেরা, আর ইউর সিস্টার্স ম্যারিড? তোমার বোনেরা কি বিবাহিত? সিস্টার্স, বোনেরা। এবার আসেন ইজ, সে কি সৎ? হি ইজ হবে, শি ইজ হবে, ইট ইজ হবে। মাদার, কয়জন এখানে মা? একজন। মা কারো দুইজন হয়। ইজ হিজ মাদার ওল্ড, তার মা কি বৃদ্ধ? তোমার মা কি বৃদ্ধ? ইজ ইউর মাদার। এখন আপনি বসুন, স্যার ইউ বলছেন আর হবে, এখানে কেন ইজ হলো? ভাই, এখানে ইউ হলো তোমার, আসল সাবজেক্ট কে মা। তোমার মা কি অসুস্থ? ইজ ইউর মাদার। তোমার মা কি বৃদ্ধ? তোমার মা, তুমি না, তোমার মাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তোমার মা কি বৃদ্ধ? তোমার বাবা কি অসুস্থ? তোমার ছোট ভাই কি স্কুলে? আপনি মনে করার কোনো সুযোগ নাই তোমার আসলে আমি আর ইউজ করে ফেলবো, নো। তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার চাচা, তোমার বোন, তোমার আঙ্কেল, তোমার বউ, তোমার ছোট ছেলে, তোমার ছোট মেয়ে, একজন বোঝাচ্ছে, তখন আমরা কি ইউজ করব? ইজ ইউজ করবো। তাহলে তোমার মা কি সুস্থ? ইজ ইউর মাদার ওয়েল? তোমার মা কি অসুস্থ? ইজ ইউর মাদার সিক? তোমার মা কি বৃদ্ধ? ইজ ইউর মাদার ওল্ড? তোমার মা কি বাসায় আছে? ইজ ইউর মাদার এট হোম? তোমার ছোট বোন কি, তোমার বোন কি লম্বা? ইজ ইউর সিস্টার? ইউর সিস্টার, সিস্টার ইজ সাবজেক্ট, ইউ ইজ নট সাবজেক্ট। ইউর সিস্টার একসাথে, ইউর সিস্টার তোমার বোন। ইউ হিজ মাদার, তার মা একজন। যদি বলতাম তার মায়েরা, এরকম কখনো হয় না, এখানে হয় তার বোনেরা কি লম্বা? তার বোনেরা সিস্টার, তখন আমরা আর ইউজ করবো। আর, আর ইউর সিস্টার্স, আর ইউর সিস্টার্স টল, তখন প্লুরাল হলে আর হবে। খেয়াল করবেন এই জিনিসটাতে অনেকে ভুল করে থাকে। ওকে, জারিফের মা কি রাগান্বিত? ইজ জারিফস মাদার অ্যাংরি? ইজ ইউর কান্ট্রি রিচ? তোমার দেশ কি ধনী? ইজ শি ইন দা হসপিটাল? সে কি হসপিটালে? ইজ রানাস মাদার, রানার মা কি অসুস্থ? ইজ জাহিদ আর টিচার? জাহিদ কি একজন শিক্ষক? ইজ সোহেল আ প্লেয়ার? সোহেল কি একজন খেলোয়াড়? ইজ রফিক একজন মিনিস্টার? ইজ রফিক আ মিনিস্টার? রফিক একজন মিনিস্টার? তাহলে যখন আপনি প্রশ্ন করবেন, একটি নাম, একটি নাম, রফিক কি শিক্ষক? জাহিদ কি ডাক্তার? ইজ দিয়া, যে কোনো নাম, একটি নাম, একটি হলে ইজ দি প্রশ্ন। এবার আপনার যত নাম আছে, কাউকে যখন জিজ্ঞেস করবেন নামগুলোকে ইজ দি প্রশ্ন করবেন। হি সি ইজ দি প্রশ্ন করবেন। একজন মা, একজন বোন, একজন আঙ্কেল, একজন চাচা, একটা বই, যে কোনো, রানাস মা, একটা দেশ, হি সি, এগুলোর সাথে কি দিয়ে প্রশ্ন করবেন? ইজ দিয়ে। এখন কিসের প্রশ্ন এগুলা? কোনো ব্যক্তি বস্তুর অবস্থা, অবস্থান। কোনো ব্যক্তি শিক্ষক কিনা, নার্স কিনা, টিচার কিনা, বাসায় আছে কিনা, অসুস্থ ছিল কিনা, প্রশ্ন যখন করবো এইভাবে করতে হবে। এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টে, ইজ আর প্রেজেন্টে। সেম ওয়েতে আমরা চাইলে কিন্তু নেগেটিভ এই অতীত করতে পারি, এরকম ওয়াজ দিয়ে, ওয়ার দিয়ে। এখানে ওয়াজ হয়ে যাবে, এখানে ওয়ার হয়ে যাবে। নেগেটিভ প্রশ্ন করি না আমরা? নেগেটিভ, নেগেটিভ প্রশ্ন, আমি তোমার বন্ধু না? এম আই নট ইউর ফ্রেন্ড? আর্নট ইউ স্টিল, তুমি ছাত্র না? নেগেটিভ প্রশ্ন যখন করব, ইজেন্ট হয়ে যাবে, আর নট হয়ে যাবে। ইজেন্ট, 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 ইজ নট, ইজেন্ট, আর নট, আর্নট, এম নট, আই এম নট, অথবা এম নট, অথবা এইন্ট অনেকে বলে নেগেটিভ প্রশ্ন করবে। কেমন? এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল আছে, দেখেন। আর ইউ এ স্টুডেন্ট? ইয়েস, আই এম এ স্টুডেন্ট। অ্যান্সার সহ। Were you at your office yesterday? Yes, I was at
অফিস স্টার। উইল ইউ বি অ্যান অনেস্ট পার্সন? ইয়েস, আই উইল বি অ্যান অনেস্ট, সৎ ব্যক্তি হবে। ইজ রাজু আ গুড স্পিকার? হ্যাঁ, গুড স্পিকার। এই যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে, সে কি ভালো, সে কি ভালো রাঁধুনি? কুক মানে রাঁধুনি। ইজ শি আ গুড কুক? সে কি ভালো রাঁধুনি? ইয়েস, শি ইজ আ গুড কুক। তুমি কি ছুটিতে? আর ইউ অন লিভ নাও? ইয়েস, আই এম অন লিভ নাও। প্রশ্ন অ্যান্সার, প্রশ্ন অ্যান্সার। এখন আমি তো হাজার হাজার প্রশ্ন অ্যান্সার এখানে দিতে পারবো, পসিবল। আপনার কি করতে হবে? নিজেরা নিজেরা তৈরি করতে হবে কিছু কিছু প্রশ্ন অ্যান্সার। এভাবে এখানে ভেরিয়াস কোয়েশ্চেন আছে, প্রেজেন্ট এবং পাস্ট সহ এবং ফিউচার সহ, এবং ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়েও আছে, কেমন? দেখো, তুমি কিভাবে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হবে? হাউ মানে কিভাবে, হাউ মানে কেমন, হাউ মানে কিভাবে। হাউ উইল ইউ বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ? তুমি কিভাবে ফ্লুয়েন্ট হবে? এখানে হি বলছে, হি উইল বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ বাই প্র্যাকটিসিং। প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হবে। তাহলে তোমার এখন পোস্টিং কোথায়? হোয়ার ইজ ইউর পোস্টিং নাও? মাই পোস্টিং ইজ, পোস্টিং মানে কাজের জায়গা, ইজ ইন ঢাকা, ঢাকা। এরপরে দেখেন এখানে আমরা আমরা যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে ছয় সেন্টেন্স। আঁকাআঁকি করবেন না, এই কাজ করা খারাপ কাজ কেউ করবেন না। এ লাল নীল বাতি এখানে নিয়ে আসবেন না। আমরা প্র্যাকটিস করব ছয় সেন্টেন্স। ছয় সেন্টেন্স যখন প্র্যাকটিস করবো আমরা তখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো শিখতে পারবো। ছয় সেন্টেন্স কি দেখেন এখানে, ছয় সেন্টেন্স। আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র। আম নট এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র না। এম আই এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র। এম আই নট এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র না। ওয়াই এম আই এ স্টুডেন্ট, কেন আমি একজন ছাত্র। ওয়াই এম আই নট এ স্টুডেন্ট, কেন আমি একজন ছাত্র না। মানে এই সেন্টেন্স কিভাবে করবেন আমরা এখানে সুন্দর করে নিয়ে আসছি। প্রথমে এখানে সাবজেক্ট ভাগ করে দিছি। উপরে তো হজ ও বরল ছিল হয়তো মনে হতে পারে, এখানে আমরা ভাগ ভাগ করে দিছি। দেখেন কার সাথে এম হচ্ছে, কার সাথে আর হচ্ছে, কার সাথে ইন হচ্ছে। আই এম, উই, ইউ, মাই প্যারেন্টস, নাইম এন্ড জারিফ, ওগুলো প্লুরাল। দে, মাই টিচার্স, আর হচ্ছে। হি, শি, জাহিদ, নাইম, যে কোনো নাম ইজ হচ্ছে। তাহলে এই সাবজেক্টের সাথে এগুলা হচ্ছে। এরপরে এবার কি আপনি, আই এম আই স্টুডেন্ট, উই আর স্টুডেন্টস, মাই প্যারেন্টস আর হ্যাপি, এখানে হচ্ছে এগুলা প্রফেশন, ভালো গুণ, খারাপ, ভালো খারাপ অবস্থা, বাসায় কোথায় আছে সেগুলা, যেগুলো উপরে দেখাইছি আপনাদের, যে সাবজেক্ট অনুসারে অ্যামিজার, এরপরে বাকি অংশ। এটা হচ্ছে পজিটিভ বাক্য, হ্যাঁ বোধক। নেগেটিভ করবেন না। আমি ভালো নাই, সে ভালো নাই, তারা ভালো নেই, তখন আপনি এইন্ট অথবা এম নট অথবা আর নট অথবা আর্নড অথবা ইজ এট নেগেটিভ করবেন। এরপর প্রশ্ন করবেন কিভাবে শিখেছি এতক্ষণ। কারোর সাথে এম হয়, কারোর সাথে আর হয়, কারোর সাথে ইজ হয়। কাদের সাথে হচ্ছে দেখেন, আর উই, আর ইউ, আর মাই প্যারেন্টস। এখানে ওগুলো ছোট হাতে হওয়ার কথা, সে বড় হাতে লিখে ফেলছে, ওগুলো ছোট হাতের। তাহলে এই আর দি প্রশ্ন হচ্ছে, ইজ দি প্রশ্ন করবেন। ইজ হি, ইজ শি, ইজ জাহিদ এট হোম, ইজ শি এট হোম, ইজ জারিফ ইন দ্য মিটিং, ইজ জারিফ, ইজ জারিফ আ ব্যাংকার, ইজ জারিফ ফাইন। এভাবে নেগেটিভ করবেন যখন কিভাবে, এই নেগেটিভ, নেগেটিভ, ওগুলো নেগেটিভ হয়ে যাবে। এম আই নট অথবা এম নট আই, আর্নড অথবা আর নট, ইজ নট, ইজেন্ট, প্রশ্ন করছে। এরপর ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড। ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো কি? ওয়াই, ওয়েন, হাউ, ওয়ার, হুইচ, হোয়াট, হাউ মাচ, এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করতে পারি। নেগেটিভ এগুলো দিয়ে। এইটা হলো ছয় সেন্টেন্স। ছয় সেন্টেন্সে প্র্যাকটিস করতে হবে। কিভাবে করবেন সেটা এখন দেখাই দেব। এরপরে দেখেন অতীত, আমি আগে দেখাচ্ছি আপনাদের। অতীতে সেম জিনিস, ছয় সেন্টেন্স। ওয়াজ, ওয়ার ভাগ করে দিছি, কার সাথে ওয়াজ হচ্ছে, কার সাথে ওয়ার হচ্ছে। নেগেটিভ ওয়াজেন্ট, ওয়ার নট। প্রশ্ন করতে ওয়াজ, ওয়ার, এই তুমি কি টিচার ছিলে নাকি? ওয়ার ইউ আর টিচার, তুমি কি বাসায় ছিলে? ওয়ার ইউ এট হোম। জাহিদ কি বাসায় ছিল? ওয়াজ জাহিদ, ওয়াজ জাহিদ এট হোম। সে কি সুন্দরী ছিল? ই ওয়াজ শি বিউটিফুল। তারা কি রাগান্বিত ছিল? ওয়ার দে অ্যাংরি। তোমার বাবা মা কি অসুস্থ ছিল? ওয়ার ইউর প্যারেন্টস সিক। প্রশ্ন করছেন ওয়াজ, ওয়ার দিয়ে। নেগেটিভ ওয়াজেন্ট, ওয়ার নট, ওয়ান্ট, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে, এরপরে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে নেগেটিভ এখানে। এরপরে দেখেন ফিউচারটা, উইল বি হবে না, আই উইল বি। বেশি হয়ে যাচ্ছে পড়া।
পড়া কি বেশি হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার ঠিক আছে। না স্যার সমস্যা নেই। তাহলে ফিউচারটা কি? 6 সেন্টেন্স আচ্ছা দেখেন। ঠিক আপনি আপনি হবেন কোনো কিছু, আই উইল বি, আই ওন্ট বি, উইল আই বি, ওন্ট আই বি। 6 সেন্টেন্স দেখেন। এ পজিটিভ। ফিউচারে সবার সাথে সেম কিন্তু ফিউচারে কোনো বাগাবাগি নেই, দেখছেন? এক বক্স সবার সাথে। জি। নেগেটিভে মিউট রাখবেন। আমরা বেশিক্ষণ নিব না ক্লাস, তো 4-5 মিনিট। নেগেটিভে উইল নট অথবা ওন্ট, ওন্ট বি, ওন্ট বি, ওন্ট বি, ওন্ট বি। নেগেটিভে ওন্ট বি। প্রশ্ন করবেন না তুমি কি টিচার হবে? উইল উইল ইউ বি আ টিচার? তুমি কি বাসায় থাকবে? উইল ইউ বি এট হোম? তুমি কি ক্লাসে থাকবে? উইল ইউ বি এট ক্লাস? তুমি কি মিটিং এ থাকবে? উইল ইউ বি ইন দ্য মিটিং? তুমি কি কালকে গ্রামে থাকবে? উইল ইউ বি এট ভিলেজ টুমোরো? প্রশ্ন করতে উইল দিয়ে। তুমি বাসায় থাকবে না কালকে? ওন্ট ইউ বি এট হোম টুমোরো? তুমি কি টিচার হবে না? ওন্ট ইউ বি আর টিচার? তুমি কি সুখী হবে না? ওন্ট ইউ বি হ্যাপি? এরপরে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, কেন তুমি সুখী হবে না? কেন তুমি টিচার হবে না? তুমি কোথায় থাকবে কালকে? ওয়ার উইল ওয়ার উইল ইউ বি টুমোরো? তুমি কিভাবে টিচার হবে? হাউ উইল ইউ বি টুমোরো? এগুলো নেগেটিভ। এরপর কিছু প্রশ্ন আছে, অ্যান্সার প্রশ্ন আছে। তুমি কি টিচার হবে? ইয়েস আই উইল বি। তুমি কি বিজনেসম্যান হবে না? নো আই ওন্ট বি। তুমি কখন ফ্রি হবে কাজ থেকে? আই উইল বি ফ্রি ফ্রম ওয়ার্ক ফ্রাইডে। তুমি কেন পার্টিতে থাকবে না? ওয়াই ওন্ট ইউ বি এট দ্য পার্টি? আই ওন্ট বি এট দ্য পার্টি বিকজ আই উইল বি এট হোম। বাসায় থাকবে। এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টে 6 সেন্টেন্স, পাস্টে 6 সেন্টেন্স, ফিউচারে 6 সেন্টেন্স। এগুলো হচ্ছে প্রফেশন, ফিজিক্যাল স্টেট। এখন আসেন যেটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, পাগলের মতো করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, যদি মুখের জড়তা দূর করতে চান, মাসল ফ্রি করতে হলে কি করতে হবে? প্র্যাকটিস। কেমনে করবেন দেখাই দিচ্ছি। আপনি না বুঝলেন নাই, শুধু এভাবে করতে থাকবেন। আই এম আমি হই আমি আছি, আম নট আমি হই না আমি নেই, এম আই আমি কি হই আমি কি আছি, এম আই নট আমি কি হই না আমি নেই, ওয়াই এম আই কেন আমি হই কেন আমি আছি, ওয়াই এম আই নট কেন আমি হই না কেন আমি নেই। এটা 5-7 বার 10 বার বলতে থাকবেন। আই এম আমি হই আমি আছি, আই এম আমি হই আমি আছি, আম নট আমি হই না আমি নেই। এবার এখন এগুলোর ব্যাখ্যা কি? আমি হই এর ব্যাখ্যা কি? আমি আছি এর ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা আছে। আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র। ওই শব্দটা নাই, এটা উজ্জ্ব থাকে, গোপন থাকে। আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র। আছি আছি আছি, আই এম এট হোম, আমি বাসায় আছি। আমি হই না, আম নট এ স্টুডেন্ট, আমি বাসায় না, আই এম নট এট হোম। আমি কি ছাত্র? এম আই এ স্টুডেন্ট, আমি কি বাসায় আছি, এম আই এট হোম? তাহলে এভাবে করবেন। আই এম আমি হই আমি আছি, আম নট আমি হই না। এটা কি লাভ? লাভ কি? লাভ হবে দুইটা, গলা শুকাবে, পানি খাইতে পারবেন, এটা একটা লাভ। 2 নম্বর লাভ হচ্ছে মুখের জড়তা দূর হবে। মুখে যে আঠা লেগে আছে, সুইংগাম লেগে আছে, ওপেন হয় না, সেটা দূর হবে। 3 নম্বর কি? আপনার যে একটা টার্গেট টার্গেট আছে, আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চান, এটা সাহায্য করবে। আরেকটা কি? প্রশ্ন কিভাবে করবেন? প্রশ্ন করার অ্যাবিলিটি প্রো করবে। যেমন কেমন? দেখেন, হি ইজ অথবা শি ইজ, সে হয় সে আছে, হি ইজ এন্ড সে হয় না সে নেই, ইজ হি সে কি হয় সে কি আছে। সে কি বাসায় আছে? ইজ হি এট হোম। সে কি স্কুলে আছে? ইজ হি এট স্কুল। সে কি স্কুলে নেই? সে কি বাসায় নেই? ইজেন্ট হি এট স্কুল। কেন সে স্কুলে নেই? ওয়াই ইজেন্ট হি এট স্কুল। প্রশ্ন করবেন না এভাবে। 6 সেন্টেন্স। এগুলা করতেই হবে, না হলে লাভ হবে না। উই আর আমরা হই আমরা আছি, উই আর নট আমরা হই না আমরা নেই, আর উই আমরা কি হই আমরা কি আছি, আর নট উই আমরা কি হই না আমরা নেই। 6 সেন্টেন্স। এরপর অতীতে চলে যান, আরো সাবজেক্ট অ্যাড করতে পারবেন। এখানে আমি অ্যাড করেছি মাত্র কি, আই অ্যাড করেছি, হি সি অ্যাড করেছি, উই অ্যাড করেছি। আপনি ইউ অ্যাড করতে পারেন, আরো সাবজেক্ট নিয়ে আসতে পারেন। উই, দে, হি, সি, রফিক, সালাম, জব্বার, কামাল, অনেক কাজ। অতীতে চলে যাবেন, পাস্ট, আই ওয়াজ আমি ছিলাম। এখানে ছিলাম মানে কিছু ছিলেন, ছিলাম মানে কোনো জায়গায় ছিলেন। আই ওয়াজ আমি ছিলাম, আই ওয়াজেন্ট আমি ছিলাম না, ওয়াজ আমি কি ছিলাম, ওয়াজেন্ট আমি কি ছিলাম না। ওয়েন ওয়াজ কখন আমি ছিলাম, ওয়েন ওয়াজেন্ট কখন আমি ছিলাম। এখন দেখেন এবার ব্যাখ্যায় যান। আই ওয়াজ এর মানে কি? আই ওয়াজ এ টিচার, আমি একজন শিক্ষক ছিলাম। আই ওয়াজ এট ভিলেজ, আমি বাসায় ছিলাম। আই ওয়াজ হ্যাপি, আমি সুখী ছিলাম। আই ওয়াজ এট স্কুল, আমি স্কুলে ছিলাম। কি ছিলেন, কোথায় ছিলেন, ওয়াজ দিয়ে শুরু করবে।
এরপরে ওয়ার, ইউ ওয়ার, ইউর সাথে তুমি ছিলে, তুমি কি ছিলে, কৃষক ছিলে, কোথায় ছিলে, মাঠে ছিলে। 6 সেন্টেন্স। এই 6 সেন্টেন্স নেক্সট ক্লাসে সবাই থেকে নেব। এখন এই পড়া দেওয়ার ভয়ে ক্লাস না করলে লাভ কার, লস কার, নিজেই জানি। জারিফ ওয়াজ, জারিফ ছিল, জারিফ ওয়াজেন্ট, জারিফ ছিল না। ওয়াজ জারিফ, জারিফ কি ছিল, ওয়াজেন্ট জারিফ, জারিফ কি ছিল না। ওয়েন ওয়াজ জারিফ। এখন প্রশ্ন করেন না আপনি, জারিফ কি বাসায় ছিল, ওয়াজ জারিফ এট হোম। জারিফ কি মেধাবী ছিল, ওয়াজ জারিফ ব্রিলিয়েন্ট। জারিফ কি ছাত্র ছিল, ওয়াজ জারিফ আ স্টুডেন্ট। প্রশ্ন যখন এইটা 6 সেন্টেন্স ঠিক হয়ে যাবে, আপনার প্রশ্ন করার এবিলিটি অনেক অনেক গ্রো। ফিউচারে চলে যাবেন, উইল বি, ওন্ট বি, উইল আই বি, ওন্ট আই বি। এরপর ব্যাখ্যা যান, দেখেন সেন্টেন্সে চলে যাবে, সেন্টেন্স কি বোঝাচ্ছে। এরপরে যে কোনো আবার হি দিয়ে আছে, উই দিয়ে, ইউ দিয়ে আছে। এবার আহ এগুলো একটু দেখে নিতে পারেন। আমরা আজকে আর আরো যাচ্ছি না। আমরা যেমন হু দিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে, হু দিয়ে কিভাবে করতে হয়। তারপরে হচ্ছে হু দিয়ে অনেক প্রশ্ন। তারপরে ওয়ার্ড দিয়ে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়। এরপরে ওয়ার্ড আছে, ওয়ার্ড ওয়ার্ড ওয়ার দিয়ে কিভাবে প্রশ্ন, এগুলো পরে আমরা আবার পরে ক্লাস আলোচনা করবো। আপাতত আপনাদের লেসন বেশি হয়ে যাবে, সেজন্য আর দেখাচ্ছি না, সময় অনেক হয়ে গেছে। দেখছেন আমি 1.5 ঘন্টা বলি, কিন্তু আমার ক্লাস অনেক সময় হয়ে যায়, কারণ বেশি শিখাই তো। এই জন্য অনেকে মনে করে যে এখানে ক্লাস করলে আর পাগল হয়ে যাবে কিনা। কেউ পাগল হবে না, অসুবিধা নেই। জি ম্যাম, আপনাদের স্যার কাজ, ভালোই লাগে। আপনাদের কাজ হচ্ছে 6 সেন্টেন্স। পেজ নাম্বার কত লিখে রাখবেন। পেজ নাম্বার 38-এ শুরু হয়েছে এই 6 সেন্টেন্স। আপনি 38, কি, 40, এই তিনটা। হ্যাঁ, মানে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। এগুলো আপনি বোঝার দরকার নাই, শুধু বলতে থাকবেন, শুধু প্র্যাকটিস করতে থাকবেন। বোঝার দরকার নেই, বোঝার সেটা আমি পরে বুঝবো আপনাদের সাথে। প্র্যাকটিস করতে থাকবেন, এগুলো করবেন। তারপরে জি হচ্ছে স্যার। এখানে অনেক অনেক প্রফেশন দিয়ে আছে, অনেকগুলা নাউন দেয়া আছে, এগুলা দিয়ে প্র্যাকটিস করবে, এগুলা দিয়ে প্র্যাকটিস করবে। তারপরে হচ্ছে বুঝতে সমস্যা হলে দেখবেন এখানে বক্স আকারে করা আছে, আমরা বক্স করে দিছি। বক্স আকারে আছে প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। 6টা সেন্টেন্স বক্স করে দিছি, আলাদা আলাদা বক্স করে দিছি, দেখেছি এতক্ষণ কিন্তু এগুলো, এগুলো দেখেছি। তাহলে আমরা আজকের লেসন হচ্ছে, প্রথম কাজ হচ্ছে এখনো যারা নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা ঠিক করে দিতে পারেন নাই, দেখে নিবেন দয়া করে, মায়া করে, ভালো করে দেখবেন। 10 বার বলবেন, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়ে বলতে হবে। এরপরে কাজ হচ্ছে আমরা 6 সেন্টেন্স শিখবো। এখান থেকে শুরু হয়েছে 6 সেন্টেন্স, 30 থেকে শুরু হয়েছে। 30 থেকে 6 সেন্টেন্স, প্রেজেন্টে 6 সেন্টেন্স। আমি একজন ছাত্র দিয়ে 6 সেন্টেন্স। দেখেন এটার ব্যাখ্যা আলাদা আলাদা আছে, আলাদা আলাদা। প্রেজেন্টে এই যে সাবজেক্ট অনুসারে আলাদা আলাদা। নেগেটিভ সেন্টেন্স, প্রশ্ন করতে, নেগেটিভ প্রশ্ন, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে 6 সেন্টেন্স। এরপরে পাস্টে চলে যাবেন, পাস্ট, দেখেন 6 সেন্টেন্স এগুলা আছে, এগুলা দেখবেন, এগুলা দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। জি, এরপর বলে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। অনেকক্ষণ পড়াইছি, গলা শুকিয়ে গেছে। কারো কোনো কোয়েশ্চেন স্যার আছে? পড়লে পড়লে যদি স্যার এই পিডিএফ শিটটা কি পাওয়া যাবে? ওটা গ্রুপে দেয়া আছে তো, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেয়া আছে, আমি আবার পাঠিয়ে দিব নিশ্চয়ই। জি স্যার। জি, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আর প্র্যাকটিসের জন্য একটু তাড়াতাড়ি গ্রুপ খুলে দিন, অনেকের সাথে অনেক কথা বলতে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, প্র্যাকটিসের গ্রুপ আমি আজকে কালকের ভিতরে একটা ব্যবস্থা করব। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে, কোনো প্রশ্ন, কোনো কিছু জানার, বলার, বোঝার?